আচ্ছা, তাহলে আমরা হ্যান্ড রাইজ করি। কারা কারা পড়বো হ্যান্ড রাইজ করি আমরা সবাই। আমান খান, সাকিব ভাই। ওকে, সাকিব ভাই যাই আটা পড়েন তো। ড্রাই জি ভাই। জি। দেয়ার ফেস্টিভ্যাল বেজুক, মানে একটা অনুষ্ঠান পরিদর্শন। হুম। জেহেন জিদি ইনফো জেন। সুদেম জেন জেন। জেন জি জেন জিদি ইনফো সুদেন মিউজিক ফেস্টিভ্যাল আন können Sie Sie oder andere Sprechen Sie in Kurs, এক্সপ্রেশন সম্পর্কে কিছু বলা, হুম। এনজিও আন্দ্রে ওনার সম্পর্কে যেখানে দেখা। ভাই এখানে কি কোনো ইয়ে আছে হরেন? আর বলতে, হ্যাঁ হ্যাঁ, হরেন আছে, এই যে একটু নিচে দিতে আছে। আচ্ছা, তাহলে বলতেছে আমাদেরকে ছবিগুলো দেখতে এবং এগুলো নিয়ে কথা বলতে। তাহলে আজকে আমাদের স্পেশাল ক্লাস না। আমরা প্রথমে বাকেন, বাকেনটার মধ্যে আমাদেরকে কি এখানে দেখতে হবে? মিউজিক, মিউজিকটা গ্যাপ আছে, তাহলে এটা কি ধরনের মিউজিক? লোক, দেয়া লোক বা গ্যাপটা আমাদের পূরণ করতে হবে। সাইট আইনস ওডা ফন আইনস বিস দ্রাই আগস্ট। তারপর অট বাকেন, এটা কোথায় হবে? বাকেনে হবে। আর প্রাইসটা কত সেটা আমরা গেস করব বা এখান থেকে শুনে বলবো। তারপর রক ইম পার্ক। তারপরে মিউজিক, রক মিউজিক। আর সাইটটা এখানে আমরা জানতে হবে। সো আমরা যখন শুনবো, dann können wir das etwas uns informieren und Ort Nürnberg. তারপর Preis, wir wissen nicht noch, aber wir können das von hier von weg uns informieren. Also Musik। তারপরে আপলে ট্রে, আপলেটে এটা হলো কি? দি ইন্ডি রক ইলেকট্রো। এখানে তিন ধরনের মিউজিক থাকবে। সাইড, সাইডটা আমাদেরকে শুনতে হবে। wir sollen das anhören, then Ort de Falls। আর প্রাইসটাও আমরা এখানে, তাহলে প্রত্যেকটার মধ্যে দুইটা দুইটা লক আছে, এই লক গুলো আমাদেরকে পূরণ করতে হবে এবং হরেনটা শুনতে হবে। তাহলে আমরা হরেনটা শুনি, চলুন। 22 nicht, ich habe das angeschaltet oder nicht? Nein. Oh, du siehst aber müde aus. Ach, ich habe gestern Babylon Berlin angesehen. Also einige Folgen. Die August 3 Tage lang. Und bald ist das natürlich viel zu spät ins Bett gekommen. Bald ist das Semester vorbei und ich habe echt wieder Lust auf ein Festival. Du auch, Lina? Total. Ich würde echt gern mal nach Wacken fahren. Da ist es bestimmt super. Nach Wacken. আচ্ছা, শুরু হচ্ছে কিন্তু, হ্যাঁ। আবার দিচ্ছে একটু ব্যাক থেকে। Spannend und interessant, wie Berlin so vor 100 natürlich viel. Bald ist das Semester vorbei und ich habe echt wieder Lust auf ein Festival. Du auch, Lina? Total. Ich würde echt gern mal nach Wacken fahren. Da ist es bestimmt super. Nach Wacken? Ich weiß nicht. Die spielen da eher so Metal, oder? Genau. Hard Rock und Metal. Ich finde die Musik toll, weil sie so schnell und laut ist. Die Atmosphäre dort ist auch cool. Das haben mir Freunde erzählt. Warte, ich schaue das mal kurz nach. Naja, die Stimmung ist auf Festivals doch immer super. Also, das ist Anfang August, 3 Tage lang. Und wie viel kosten die Karten? Oh, ein 3-Tagesticket kostet 220 Euro. Und dann noch die Fahrt dahin und übernachten und so. Ja, das ist vielleicht zu teuer. Was gibt es denn noch für gute Festivals? Also ich höre ja gern Rockmusik. আচ্ছা, তাহলে প্রথমটা এটা কি মিউজিক চলবে? ধরতে পারছেন? জি ভাই, কি কি হবে? ওই যে মেটাল অন হার্ড মেটালিক, রক। হাল মেটালিক। হার্ড কর, ইয়া। মানে হলো মেটাল থাকবে এবং হেভি ডার্ক মেটাল যে মেটালের গানগুলো হয় ওইগুলো, হার্ড মেটালিক সং থাকবে। আর প্রাইসটা 620 620 620 সোয়ানসিস, nicht 220 50, সোয়ানসিস, ইয়া।
Also, dann zwei Rock im Park, bitte. Und vor ein paar Jahren war ich bei Rock im Park. Stimmt. Das ist ja auch total bekannt. Ja, es war super dort. Das ist meistens so im Juni. Wo ist das nochmal genau? Bei Frankfurt? Nee, in Nürnberg. Da wohnen auch Freunde von mir. Da könnten wir übernachten. Und wie teuer sind die Tickets? Also so ein normales Ticket kostet 149 Euro. Für einen Tag? Nee, für 3 Tage. Das geht ja noch. Ja, es geht. তাহলে এটা কত প্রথমে সাইটটা, সময়টা কখন? Uni. উনি। আর প্রাইস? 149. Also, dann 3, Nummer 3. Aber vielleicht gibt es noch ein kleineres Festival? Das ist bestimmt billiger. Mein Bruder wohnt in Diepholz. Die haben da ein kleines Festival mit gemischter Musik. Indie, Rock, Elektro. Das klingt auch gut. Wann ist das denn genau? Also dieses Jahr ist es vom... Warte, hier steht's. Vom 1. bis 4. August. Also 4 Tage. Und es ist voll günstig. Echt? Wie viel kostet es denn? Für 4 Tage nur 90 Euro. Aber warte mal. Mist, es ist schon ausverkauft. Schade. আচ্ছা, তাহলে এটা সাইটটা কখন? Wann এটা is this site? 15 আগস্ট। 1 থেকে 4 আগস্ট। হুম, প্রথম Yes. থেকে 4 আগস্ট পর্যন্ত। 4 আগস্ট। আইনুন পিয়া কে বলছে? আচ্ছা, তারপর Ein, প্রাইস? 1 bis 4। হ্যাঁ, আইন বিস পিয়া, ইয়া। আচ্ছা, তারপরে প্রাইসটা? 90. 90। 90, sehr günstig। সবাই ধরতে পারছে আজকে, সবাই ইন্টেলিজেন্ট। জিনজি sehr sehr genial। Unterkunft, Bett, Verpflegung, Gepäck. Ihre lesen Sie die Nachrichten von Lena und Zimmer? Wir passen। Ja, ওকে। আচ্ছা, এটা একটু আমরা দেখি। Unterkunft মানে কি, কে বলতে পারবেন? কোনটা ভাই? Unterkunft, ja, Ja, Unterkunft. আচ্ছা, Unterkunft মানে হলো অ্যাকোমোডেশন বা থাকা বা স্টে করার যে জায়গা, সেটা। আচ্ছা, তাহলে এখানে আরো কয়েকটা ভোকাবুলারি আছে, এগুলো পারেন আপনারা? তারপরে হলো দেয়া, আপওয়ার্ড, ডিপার্চার। তারপর ফার্ট মানে হলো ট্যুর বা ভ্রমণটা। তারপরে প্লেগুং মানে হলো ক্যাটারিং বা যে খাবার দাবারের বিষয়টা, ফুড, ওটা। তারপর গেপ্যাক, গেপ্যাক মানে হলো প্যাক, যে ব্যাগেজ বা প্যাকিং গুলো, গেপ্যাক। আচ্ছা, তাহলে এটা আমাদেরকে বা was muss man vor der Reise zu einem Festival organisieren? যে মানুষকে যে অবশ্যই একটা ট্যুরের আগে, অথবা একটা ট্যুর, যে ফেস্টিভ্যালের একটা ট্যুরের আগে অবশ্যই কি অর্গানাইজ করতে হবে? স্প্রেশন দিস টু জিটে, তিনজনে মিলে কথা বলুন। তারপরে এটা নিয়ে তারা একটা কথাবার্তা বলতেছে, মান মুস আইনে unterkunft reservieren, একটা কি থাকার ব্যবস্থা রিজার্ভ করতে হবে। গেনাও, einen Campingplatz oder eine andere Unterkunft, একটা ক্যাম্পিং প্লাস, কোথাও ক্যাম্প করতে হবে অথবা অন্য কোনো থাকার ব্যবস্থা। zum Beispiel bei Freunden, যেমন ফ্রেন্ডদের কাছে। এখন বাকি কে পড়বেন? সে বেটা পড়ুন, শুধু সাকিব ভাই হ্যান্ড রাইজ করে আছে, বাকিটা নাই। সাকিব ভাই এটা পড়েন তো, বে। জি ভাই। Lesen Sie die Nachrichten von Lina und Mark. মানে লিনা এবং মার্ক কথাবার্তাগুলো পড়ুন, রিপোর্টগুলা। Zu welchem Thema in 4a passen Sie? মানে হচ্ছে 4a থেকে কিছু থেমা নিয়ে মিল না করতে না, বলছে। সুবেল চ্যাম্পিয়া আর কোন টপিকের সাথে এগুলো ম্যাচ করতেছে? জি ভাই। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে বলছে hast du schon alles gepackt? মানে গেপাক। gepackt, hast du মানে তুমি কি হচ্ছে অলরেডি সবকিছু প্যাক করেছো কি?
করে ফেলেছো, ওকে। করে ফেলেছো। মাইন রুকসাক ইজ ফেয়ারটিস, মানে আমার ব্যাগ সব হচ্ছে প্রস্তুত, কাঁধের শেষ, ব্যাগ, কাঁধের ব্যাগ, আমার কাঁধের ব্যাগ একদম পূর্ণ হয়ে গেছে। পূর্ণ হয়ে গেছে। তারপর বলছে হাজ টু ইয়ামান্ডেন ফর দি কার্টসেন গেফুইন্ডেন, মানে হাজ টু মানে হচ্ছে তুমি কি আহ বিড়ালদের জন্য হচ্ছে কি কাউকে খুঁজে পেয়েছো, হুম। এটা না ভাই? হ্যাঁ, হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। মেয়ার ফাল্ট নেমেন্ট আইন, মানে নিমান্ডাই। মানে আমি কাউকে ভাবতে পারি না। আমি কাউকে আইন পাওয়ালেন ভাবতে পারে না, যে না পাওয়া বা মিস করা বোঝাচ্ছে যে আমি কাউকে ও আচ্ছা, পাইনি। পাইনি, আমি কাউকে পাইনি। Haben wir vor den Zug eigentlich einen Reservierung? হুম। মানে হচ্ছে হাবেন ভিয়া মানে আমাদের কি আসলে ট্রেনের জন্য হচ্ছে কি হচ্ছে কোনো বুক রিজার্ভেশন করা, আছে? হুম। হ্যাঁ, মানে রিজার্ভেশন আছে কি? Auf den Fahrkarten steht nicht, মানে টিকিট হচ্ছে নেই, কিছুই নেই, হুম। হুম। টিকিটে কিছুই নেই। আহ Nennen wir noch etwas zum Essen mit, মানে নেমেন। হ্যাঁ, মানে আমরা সাথে কি কিছু খাবার নিব কি হুম। এখন? আচ্ছা, Unterwegs ist es teuer und nicht so lecker, মানে হুম। এটা খুব হচ্ছে ব্যয়বহুল এবং হচ্ছে সুস্বাদু, ইন্টারভেক্স ডেলিসিয়াস। আন্ডারওয়ে, আন্ডারওয়ে বা যাওয়ার সময় বা রাস্তায় এটা অনেক দামি। আচ্ছা, যাওয়ার সময় এটা খুব দামি, und nicht so lecker, এটা ডেলিসিয়াস না, সুস্বাদু না। Für die Übernachtung müssen wir nicht mitbringen, oder মানে তাদের সাথে কিছু আনতে হবে কিনা, বা হ্যাঁ, উবার যাত্রী নাটকের জন্য আমরা তো অবশ্যই কোনো কিছু আনতে হবে না, না? আনতে হবে না, হ্যাঁ। তারপর বলছে জোলেন ফিয়া ডাইনে ফ্রয়েন্ডিন এটভাস schenken, হুম। মানে আমরা আপনার বন্ধুদের হচ্ছে কিছু দিব কিনা, কোনো হুম। গিফট দিতে হবে কি সেটা। হুম। তাহলে এখানে কি কি নিয়ে কথা বলছে? কি কি নিয়ে কথা বলছে? উনটাকুন্ট নিয়ে এখানে কথা ছিল, থাকার বিষয়ে। তারপরে গাড়ি কখন ছাড়বে এটা নিয়ে কথা ছিল। আপার্ট ডিপার্চার নিয়ে, ও হ্যাঁ দেয়ার হ্যাঁ, জি, ডিপার্চার সেটাও ছিল। তারপর পার্ট পুরা ভ্রমণ নিয়েও এখানে কথাবার্তা ছিল। ছিল। প্লে এবং খাবার দাবার নিয়েও ছিল, কে ব্যাগ, তার কাছে ব্যাগ আছে কিনা প্রথমে বলছে। তাহলে এখানে এগুলো সবগুলো মোটামুটি একটা গাইজে নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে। তাহলে এখানে আমরা ভোকাবুলারি গুলো দেখে নিলাম। সাবেন পিয়ানো, এটা কি কোনো আবার আচ্ছা, এখানে আলেস মানে কি বলুন তো আমাকে। সবকিছু, আচ্ছা, সবকিছু। আর অ্যাডভান্স? Some. সামথিং, Something, সামথিং। মানে ইয়েমান? হ্যাঁ, সামওয়ান, সামওয়ান। তারপরে মান? মানুষ, মানুষ। মানুষ। নিস? না, না, না। কিছুই নিমান? নো ওয়ান, কেউ না। ওকে, ভেরি গুড। তাহলে এখানে কি হবে আপনারা বলবেন। কান মিয়া বিটে হিলপেন, কি হবে এখানে? Kann mir bitte আহ, helfen? কি হবে এখানে? অ্যাডভার্স, অ্যাডভার্স হবে মেবি, অ্যাডভান্স হিলপেন, যে আমাকে একটু হেল্প করতে পারবে। কেউ, তারপরে হলো উম das ist keiner, ich habe gesehen und du? da ist keiner, এখানে কেউ নেই। ich habe dort gesehen নিমান, und নিমান্ড, niemand, হিসাবে আমি কাউকে নিমান, দেখি নাই। হ্যাঁ। willst du dort essen, তাহলে কি হবে? এডভাস এসেন, Willst du etwas? etwas essen, এখানে etwas হবে। হ্যাঁ, etwas essen? মানে আচ্ছা, ওকে, তো কি থাকে সেটা আমরা উপরে বসাবো। তারপরে হলো কানিয়া গেট্রেঙ্কে কাউফেন,
কানমান, কানের সাথে তো মান হয়, Kann হ্যাঁ, কানমান। man. কানমান হিয়ার গেট্রেঙ্কে কাউফেন, কি এখানে কি মানুষ বা ইয়ে কিনতে পারবে, গেট্রেঙ্কে কোল্ড ড্রিঙ্কস কিনতে পারবে? কুনেন বিয়া ইয়েটস পাগেন হাজদু গেপেক Nicht, হাজটু আলেস গেপেক। আলেস গেপেক, তুমি alles কি সবকিছু প্যাক gepackt. করেছো? হাজদু গানসে জিসা ডট Nicht পেয়াগেছেন, vergessen. নিস্ট ফেয়ারগেসেন। Nicht, তুমি কি nicht, কোনো কিছু ভুলে গিয়েছো? তাহলে এখানের জন্য কি থাকছে? nicht ইয়েমান্ড, vergessen. Man ইয়েমান্ড হবে, থাকছে jemand. ইয়েমান্ড। যে Kann mir কানমিয়াবিতে bitte? ইয়েমান্ড হেল্পেন, যে কেউ আমাকে হেল্প করতে পারবে। জি, জি ভাইয়া। ওকে, তাহলে এই জিনিসগুলো Keine খুবই Entschuldigung. দরকারি। ইয়েমান্ড, নিমান্ড কেউ না, ইয়েমান্ড এনিওয়ান, মান মানুষ বা পিপল, ম্যান, নিস্ট কিছুই না, অ্যাডভাস কিছু না, সামথিং, আলেস something, সবকিছু। সবকিছু। এবার আসছে জিবে না, কে পড়বেন? ইয়ে পড়েন, দিবে না। পড়েন, কে পড়বেন? ভাইয়া আমি পড়তে পারি, আপনি যদি হেল্প হ্যাঁ হ্যাঁ করেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, পড়েন, সমস্যা নেই। জি ভাইয়া, ট্রাই করতেছি। কোর্টস গেমেলডেট হুম, হচ্ছে যে কোর্টস মানে অল্প সময়ের জন্য রিপোর্ট বা অল্প এমএলডেট, সময়ের রিপোর্ট। আন, তারপর হ্যাঁ, উম, রেজিস্ট্রেশন রিপোর্ট। হুম, জি arbeiten Sie zu dritt jeder wählt einen Text und markiert die wichtigsten Informationen. ডিস্ট্রিক্টসটেল। Wichtigsten হুম, Informationen মানে হচ্ছে যে আম, তিনজন মিলে কাজটি করুন এবং এটার কি কি বলে যে গুরুত্বপূর্ণ যে ইনফরমেশন গুলো এগুলা মার্ক মার্ক করেন। হ্যাঁ, ähm, Radiosprecher Verschlatt Nachrichten মানে হচ্ছে যে রেডিও স্পিকার হুম, কি বলে Nachrichten না মানে উনি ক্রিস্টেন, ঘুমিয়ে পড়েছেন। আহ, হ্যাঁ, আহ, নিউজ, ঘুমিয়ে হ্যাঁ পড়েছেন, ওটার নিউজ। আচ্ছা die ganze Nacht hat der ähm, bekannte Radiosprecher Peter weit am Bett von seiner 2-jährigen kranken Tochter verbracht. Die ganze Nacht hat die Bekannte মানে হচ্ছে যে মানে বেকান্তে মানে তো হচ্ছে যে সুপরিচিত বা নোন পারসন, যে Well known. একজন হ্যাঁ ওয়েল নোন পারসন মানে হচ্ছে যে একজন রেডিও স্পিকার খুবই সুপরিচিত পিটার পিটার উনি আমবেট ফোন জাইনার মানে হচ্ছে কি যে তার ক্রাঙ্কেনটকটা মানে তার 2 বছর হুম, ঠিক আছে, ঠিক ভাই যাচ্ছেন। ভাইয়া বলেন। আচ্ছা, তার 2 বছরের অসুস্থ মেয়ের বেডে সে কি করছে? ফিয়াব্রাট, ঘুমিয়ে পড়েছে। মানে সে সারা রাত ওই জায়গায় যাপন করছে বা স্পেন্ড করছে। Der Mode ist am nächsten Morgen zur Arbeit gekommen und hat dann im Studio auf seinen Einsatz gewartet. হুম, sehr müde মানে খুবই ক্লান্ত হয়ে আহ, তিনি খুবই ক্লান্ত নেক্সট মর্গেন মানে এর পরের দিন সকালে তার আর বাইট আর মানে কাজে যেতে কাজ করতে হবে und hat dann কাজে আসবে und hat dann im Studio auf seinen Einsatz gewartet. তারপর হচ্ছে কি যে gewartet মানে স্টুডিওতে তার জন্য কেউ অপেক্ষা করছে এরকম। তার এফোর্টের জন্য। আচ্ছা, বলতেছে der müde ist am nächsten Morgen zur Arbeit gekommen, অনেক টায়ার্ড ভাবে সে পরের দিন সকালে কাজে এসেছিল। und hat dann এসেছিল im Studio, এবং তারপরে স্টুডিওতে auf seinen Einsatz, তার এফোর্টের জন্য
কি করা হয়েছে, ওয়েট করা হয়েছিল তার যে এফোর্টের জন্য বা তার কাজের জন্য, তার যে কাজের জন্য কমিটমেন্ট। ওয়েট করা হয়েছে। হুম। Und die Hörer haben wie immer auf die Nachrichten gewartet. গেভার্ট। মানে তার শ্রোতা যারা, হোরের হুম মানে তো শ্রোতারা, হুম 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 আহ, হ্যাঁ, তার শ্রোতারা ইমার মানে সব সময়ের মতো নাখরিস্টেন গেভার্ট মানে তার খবরের জন্য অপেক্ষা করতেছিল, করেছিল, হ্যাঁ। gewartet করেছিল। Aber plötzlich war im Radio 2 Minuten lang Stille. হুম, এটা হচ্ছে কিন্তু plötzlich মানে তো হচ্ছে হঠাৎ হঠাৎ করে, হঠাৎ করেই, সাডেনলি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আবার হঠাৎ করেই আম, উম, হঠাৎ করে রেডিও 2 মিনিটেন লাং স্টিলে মানে রেডিও 2 মিনিটের জন্য বা 2 মিনিট আহ, নীরব থাকে, এরকম নীরব ছিল। নীরব ছিল। Der Nachrichtensprecher ist eigen, eingeschlafen, আইন আইনgeschlafen। eingeschlafen, হুম। sorry, eingeschlafen und আইগেন hat না, die Ei- eingeschlafen। eingeschlafen. সেপারেবল Der ভার্ব। Nachrichtensprecher ist eingeschlafen und hat die Nachrichten verpasst. আচ্ছা, তারপর হচ্ছে যে যে নাখরিস্ট মানে যে মেসেজ গুলা যে পড়ে, তিনি আহ, আহ, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, নাখরিস্ট হুম। ফেরপাস্ট, হ্যাঁ ঘুমিয়ে পড়ে। আচ্ছা, ঘুমিয়ে পড়েছিলেন und hat die Nachrichten verpasst, এবং নিউজ গুলো কি হয়েছে, মিসিং হয়ে গেছিল বা মিস মিস হয়ে করে গেছে, ফেলছিল তিনি। ফেরপাস্ট, einschlafen সেপারেবল ভার্ব। যখন জি সেপারেবল ভার্ব পার্টিসিপস ওয়াই হয়, তখন সেপারেবল ভার্ব এবং মূল ভার্বের মাঝখানে গে যুক্ত হয়, তখন গে, সেটা পার্টিসিপস ওয়াই হয় বা পারফেক্ট টেন্স হয়, তখন হয়ে সেটা eingeschlafen। einschlafen থেকে eingeschlafen, কাউফেন থেকে গে কাউফ যেরকম হয়, গে যুক্ত হয় জি শুরুতে, এখানে মূল ভার্বে স্লাফেনের আগে গে যুক্ত হয়। তবে ওই যে সেপারেবল ভার্ব শুরুতে একটা প্রিফিক্স আছে, প্রিফিক্সটা সাথেই থেকে যায়। eingeschlafen দুইটার মাঝখানে গে আসে। alles klar? জি ভাইয়া, ভাইয়া এটা ওকে। কি আমি পড়বো? হ্যাঁ, অন্য কেউ পড়বেন? ঈশাত আপু পড়েন, ঈশাত আপু কই? জি, ইসরাত আপু ভালো পড়েন, আপু পড়েন। জিনিয়াস সেটা তো। জি জি, জিনিয়াস। বেশ, স্ন্যাপসেন আউট দেম ফ্লো মার্কেট, ফ্লো মার্কড মানে ফ্লো মার্ক মানে ভাসমান বাজার না ভাইয়া? হ্যাঁ হ্যাঁ। ভাসমান বাজারে দর কষাকষি। Der Sammler klagte aus Rügen hart vor einigen Wochen auf einen Flohmarkt in Wien mehrere Bilder gekauft. অর্থাৎ কালেক্টর কাল্টের রুগেন থেকে কয়েক সপ্তাহ আগে ভিয়েনার ফ্লো মার্কেট থেকে কিছু বা বেশ কয়েকটি ছবি কিনেছিলেন। কিনেছিল, ওকে। Besonders gut hat ihm ein kleines Bild von einem See gefallen. মানে বিশেষ করে তিনি একটি ছোট মানে একটি সি মানে হচ্ছে যে মার্টিন সি লেক, নেভাল লেক, লেক, হ্যাঁ। একটি লেকের একটি ছোট ছবি পছন্দ করেছিলেন। হুম। Für nur 8 Euro hat es bekommen. এটি মাত্র 8 ইউরোতে তিনি পেয়েছেন। পেয়েছিলেন, হ্যাঁ। পেয়েছিলেন। Er hat das Bild einer befreundeten Kunstexperten gezeigt. সাইট। সাইট অর্থাৎ তিনি ছবিটি একটি মানে আর্ট এক্সপার্ট শিল্প বিশেষজ্ঞ বন্ধুকে দেখিয়েছিলেন। দেখিয়েছিলেন, যে দি এক্সপার্ট ইন হার্ট বেস্টেটিস্ট। bestätigt, dass das Bild sehr alt und wertvoll ist, অর্থাৎ
এক্সপার্ট অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ নিশ্চিত করেছিলেন যে ছবিটি অনেক পুরাতন এবং মূল্যবান। Ist es hat einen Wert von über 800 Euro মানে 8000 €। 1000 € মানে 1000। এটির 1000 ছবিটির মূল্য ছিল প্রায় 8000 ইউরোর বেশি। হুম। জেঙ্গা দ্রাই কে পড়বেন? জেঙ্গা জেঙ্গা আগে নন স্টিমে, এটা কে পড়বেন? অন্য কেউ আসুন। প্রান্ত দাস ভাইয়াকে পড়ান ভাইয়া। হ্যাঁ, প্রান্ত ভাই পড়েন। হ্যালো, ভাই নাই। রিজন ভাই পড়েন। আমি পড়বো ভাইয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ। Bei einem Konzert ist Krass mussten die Fans von der Band Gerenkensprung Gerenkensprung flexibel sein। ভাই আপনি যদি ই করে দিতেন ভালো হতো, আমি এগুলো ওকে, পড়ি না তো। তাহলে জেঙ্গা আগে ওন স্টিমে উইদাউট ভয়েসে সিঙ্গার, তাহলে কি ভয়েস ব্যতীত বা সাউন্ড ব্যতীত একজন সিঙ্গার। বাই einem Konzert in Graz mussten die Fans von der Band Gedankensprung flexibel sein। বলতেছে একটা কনসার্টের মধ্যে গ্রামসের মধ্যে মুস্টেন দি ফান্স ফ্রম দেয়ার ব্র্যান্ড, অবশ্যই করতে হয়েছিল ফ্যানদেরকে কোন কোন ব্র্যান্ডের ফ্রম দেয়ার ব্র্যান্ড গেডাঙ্কেন গেডাঙ্কেন স্পুং এর ফ্যানদেরকে ফ্লেক্সিবল হতে হয়েছিল। কেন হতে হয়েছিল তারপরে? Das Konzert hat ganz normal angefangen, মানে কনসার্টটি নর্মালি শুরু হয়েছিল, aber হ্যাঁ, plötzlich hatte die Sängerin keine Stimme mehr, মানে মিয়া সাডেনলি মানে সিঙ্গারের ভয়েস আসছিল না, এরকম চলে এটা গিয়েছিল। হ্যাঁ। চলে গেছিল। Zum Glück waren die Fans gut gelaunt und haben die Lieder sofort selbst laut gesungen। গেজুঙ্গেন। মানে ভাগ্যবশত ফ্রেন্ডরা মানে ভালো মুডে ছিল এবং মানে মানে ইমিডিয়েটলি হবেন দিতে ওকে, মানে তারও বলতেছে ইমিডিয়েটলি তারা মানে লাউডলি গান গাচ্ছিল। হ্যাঁ, তারা নিজেরাই লাউডলি গান গান গাচ্ছিল। গাচ্ছিল, গানগুলো গাচ্ছিল। তারপরে দি কনসার্ট হাট দান দাস নুয়া কনসার্ট 20 মিনিটেন gedauert, মানে কনসার্টটি 50 মিনিট চলছিল। আবা দি হয়েছিল। স্টিম আবা দি স্টিমুং ওয়াজ সুপার, কিন্তু মানে ওয়েদার বা অ্যাটমসফিয়ার অনেক ভালো ছিল। ভালো ছিল। দি ব্যান্ড হাট sich bei den Fans mit einem Getränk vor jeden বেদাং। bedankt, মানে ব্যান্ডটি তাদের ফ্যানকে ভাইয়া এটা করে দেয়। আচ্ছা, বলতেছে দি বান্ড হার্ট জিস বাই দেন ফ্যান্স, ব্যান্ডটা তারা নিজেরা তাদের ফ্যানদের জন্য মিট আইনেম গেট্রাঙ্ক একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস দিয়ে পুয়া ইয়েডেন সবার জন্য বিডাং তাদেরকে থ্যাংক ইউ করছে, যে তারা এই এফোর্টটা দিল, যে তাদের ভোকালের স্টিমে বয়স চলে গেছিল কিন্তু তারা গানটা গাইছে এবং 50 মিনিট তারা ওই জায়গায় ছিল। সেই জন্য বিডাঙ্কেন, টু থ্যাংক সামওয়ান বাই সামথিং, কিছু দিয়ে থ্যাংক করা। বেডাঙ্কেন, দিস বেডাঙ্কেন বা কাউকে থ্যাঙ্কফুল হওয়া। তারা থ্যাঙ্কফুল হয়েছে তাদেরকে সবাইকে একটি করে গেট্রাঙ্কে দিয়ে বা একটি করে কোল্ড ড্রিঙ্কস দিয়ে। জুপা ভালো ছিল ভাই, পড়েন না কেন, পিছিয়ে থাকেন সব সময়। আচ্ছা, তাহলে কি বলছে? বে বাসিস পাসিয়েট কি হয়েছিল? ইনফরমিয়েশন জি ইয়ারে গুকু বা ইয়ারেন টেক্স, আপনার টেক্সট থেকে বাস পাসু যেমন অর্ডারেন জিসু পেটা বাইট ইজ দ্য গার্ডিও স্পেশা। তাহলে আপনাদের কাজ হলো এই সেটা হাউস অফ গাবে থাকবে আপনাদের সে, এখানে যা যা গ্যাপ হবে এটা আরেকবার পড়বেন, পরে এখানে লোকেন গুলো পূরণ করবেন। তারপরে লেজেন্ড যদি মার্কিং কোয়াড্রেন্ট ভার্ব und dann accusative object।
আপনাদেরকে আজকে অ্যাকুজাটিভ বাইর করে চলে। কোনো লেজেন্ড আছে কিনা নিচে? লেজেন্ড না। হ্যাঁ, অ্যাকুজাটিভ ডাটিভ বের করবো আমরা, কেস শিখাবো আপনাদেরকে। আচ্ছা, তাহলে শুরুতেই আমি যাব যাদের সাথে আমি কথা বলি নাই। মিসবা, মিসবা ভাই আছেন? কাজী শারাফাত ভাই, মিসবা ভাই, তারপরে রিয়া আপু, আছেন আপনারা? জি ভাই আছি। রিয়া আপু আছেন, okay। তাহলে আপু প্রথমটা পড়েন তো, আইনস, আইনস পড়েন তো। Legendary, legendary, Zatsche, Zatsche, জেটসে, Sätze und markieren sie im zweiten Satz জাট, das Verb, das Verb und den Akkusativ. আকুজাটিভ। তাহলে ওকে, আইনসটা এখানে পড়েন তো, এবং আপনি আমাকে বলেন তো এখানে ভার্ব কোনটা এবং আকুজাটিভ কোনটা। Einmal, einmal জামেল্ট, হুম, sammelt alte Teller. Er kauft die Teller auf Vollmarketen. এখানে হচ্ছে ভাইয়া ভার্ব হচ্ছে কাউফড আর আকুজেটিভ হচ্ছে আউফ। জাটিভ হচ্ছে ভার্ব হচ্ছে কাউফ আর আকুজেটিভ হচ্ছে আউফ। এটা আউফ, আকুজাটিভ হচ্ছে আউফ। হ্যাঁ, না, আমরা অবজেক্ট খুঁজতেছি। আউফ কি কোনো অবজেক্ট? আউফ তো একটা প্রিপোজিশন। প্রিপজিশন তাহলে হচ্ছে অবজেক্ট, অবজেক্ট কোন অবজেক্টটা এখানে আকুজাটিভ? ফল মার্কেটেন মার্কেটেন এই যে ডিটেলা, এটা কি? ডিটেল। এটা এইটা তো একটা আকুজেটিভ। অবজেক্ট। অ্যাকাউন্ট ডিটেলা, তাহলে সে সরাসরি তো কি কিনলো? প্লেটস কিনলো। সেটা তাহলে প্লেটটা হবে কি আকুজাটিভ অবজেক্ট। কোথায় থেকে কিনলো? ফ্লো মার্কটেন। তাহলে সে কিনছে কোথায় থেকে? ফ্লো মার্কটেন থেকে। ওইখান থেকে সে কিনছে। প্রথমে আমরা জিজ্ঞাসা করব কে কিনছে। কে দ্বারা যখন জিজ্ঞাসা করব তখন আমরা বার্বকে জিজ্ঞাসা করব। সবকিছু কিন্তু বার্বের সাথে কানেক্টেড। সবার শুরুতেই একটা সেন্টেন্স গঠন করতে বার্বের প্রয়োজন পড়ে। তাহলে বার্বকে আমরা জিজ্ঞাসা করব বেয়া হাট দাস গেকাউট, অথবা কে কিনলো, সে আমাদেরকে বলবে কে কিনছে, সে আমাদেরকে সাবজেক্ট দিবে। কে দ্বারা প্রশ্ন করলে আমরা নমিনেটিভ পাবো, এয়া, সে কিনছে। তারপরে আমরা জিজ্ঞাসা করব কি কিনলো সে, কি দ্বারা জিজ্ঞাসা করলে আমরা অবজেক্ট পাবো, আকুজাটিভ পাবো। তাহলে কি কিনছে বলো তো ভার্ব, তখন সে বলবে প্লেট কিনলো, ডিটেলা, প্লেট। তারপরে আমরা জিজ্ঞাসা করব কোথায়, অবস্থান জিজ্ঞাসা করব, যে কে কি কিভাবে বা কোথায়। যখন এগুলো দিয়ে প্রশ্ন করবেন, কে কি কার দিয়ে প্রশ্ন করলে আমরা গেনেটিভ পাবো, যেটা জেনেটিভ আমরা পাবো। বি2 তে পড়বো, ভি1 এ পড়বো। আর কে কি কাকে, কাকে, এখন কে এখানে কাকে কি তো নাই, কাকে। কাকে নাই, জি, এখানে কাকে নাই, যার জন্য আমরা এখানে জিজ্ঞাসা করবো যে কোথায় কিনলো। তাহলে এখানে কোথায় কিনছে? ফ্লো কোথায়। মার্কটে কিনছে। তাহলে সেটা কি? সেটা টমেটো। একটা অবস্থান গঠন করতেছে, অবস্থান। আর এটা যেহেতু ব্যাকসেল পজিশন আছে তার আগে, সো এটা অ্যাকুজাটিভ দাটিভ দুইটাই হতে পারে। এখানে আর কে কি কাকে দ্বারা আমরা কিছু পাবো না। এখানে আমরা প্রিপোজিশনের পরে কে কি কাকে কোনো কিছুর খানা নাই। প্রিপোজিশন সবচাইতে শক্তিশালী। তাহলে প্রিপোজিশন আছে, তারপর এটা অ্যাকুজাটিভ অবজেক্ট বা ডাটিভ অবজেক্ট হয়ে যাবে, যেটাই হবে। এটা ওনে আর্টিকেল হয়েছে, এটা তবে ডাটিভ অবজেক্ট। তারপরে
আর এখানে বলেন যে আইন মান জামেল্ট, এখানে কি হবে? এখানে কোনটা ভার্ব, কোনটা আকুজাটিভ, কোনটা নমিনাটিভ? রিয়াপু, হ্যাঁ ভাইয়া, তাহলে এখানে এখানে হচ্ছে হুম, বলি। এখানে হচ্ছে ওই যে জামেল, এইটা হুম, হচ্ছে ভার্ব। ভার্ব। তাহলে তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে সাবজেক্টকে। সাবজেক্ট হচ্ছে মান। মান, আইন মান। আইন মান কিনলো, কি কিনলো? জালমেট, না সরি, এই যে সরি, কি কালেক্ট করলো? হ্যাঁ, ও হচ্ছে সস্তা বাজার থেকে আলটেটেলা, পুরাতন প্লেট সে কালেক্ট করলো। তাহলে কি কালেক্ট করলো? পুরাতন প্লেট। তাহলে কি দ্বারা প্রশ্ন করলে আমরা কি পাই? আকুজাটিভ অবজেক্ট। তাহলে এটা আকুজাটিভ। যা গুড। তাহলে তারপরে অপু ভাই আছেন? জি ভাই। সোয়াই পড়েন তো। Ein Schauspieler wartet auf seinen Einsatz. Er darf den Einsatz nicht verpassen. হুম, ভাই তাহলে ওইখানে হুম, বার্টেড হলো ভার্ব। ওকে। তাহলে আইন Schauspieler wartet auf seinen Einsatz। তাহলে এখানে কি কোনটা? তাহলে আমরা বার পেলাম, বার পেলে এবার আকুজাটিভ কে, নমিনাটিভ কে? ভাই ওইটার বাংলাটা কি? যে বাংলা বললে তো আচ্ছা ঠিক আছে, যে এটা হলো একজন সাহস পিলার ওয়েট করতেছে তার অ্যাপোর্টের জন্য বা তার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, তার কাজের জন্য। তাহলে সাবজেক্ট ভাই হলো গিয়া শাউসপিলার, আইন সাহস আর পিলার, ওকে। বার্টেন হলো ভার্ব, হুম, আর প্রিপজিশন হলো গিয়া আউফ, ওকে। আর বাকি অংশটা অবজেক্ট। অবজেক্ট, কোন অবজেক্ট? ডিরেক্ট অবজেক্ট, ইনডিরেক্ট অবজেক্ট, আকুজাটিভ নাকি দাটিভ? আকুজাটিভ। দাতিব, দাতিব না ভাইয়া? না, আকুজাটিভ। হ্যাঁ, তাহলে দাতিব, রিয়াপু বলছেন দাটিভ। হ্যাঁ। না ভাইয়া, আকুজাটিভ এটা। আকুজাটিভ অবজেক্ট। জাইনেন আইনজাটস, এন নাই, মানে ডেন হবে না? হুম, আকুজাটিভ ডেন। তাহলে যদি ডাটিভ হতো তাহলে যাই নেম হতো, ইএম, হ্যাঁ, ড্যাম হয়। আকুজাটিভ হয় একটাই চেঞ্জ, মাস্কুলিন জেন্ডারের চেঞ্জ, সেটা হলো দেয়াটা দেন হয়ে যায়, এটা দেয়া আইনজার্স। এখানে জাইনেন দেন আইনজার্স বা জাইনেন আইনজার্স হয়েছে। যদি ডাটিভ হইতো তাহলে দ্যাম হইতো, দ্যাম, দেয়া, দ্যাম, দেন, ডাটিভ। আর আকুজাটিভ দেন, দি, দাস, দি। ডি। তাহলে এটা আকুজাটিভ হয়েছে, কারণ বার্টেন আউফের সাথে অলওয়েজ আকুজাটিভই হয়। তারপরে ওকে অপু ভাই, তারপরে সেন্টেন্স। তারপরে ভাই এর ডাফট ডেন আইনজার্স নিস্ট ফেয়ার ফাসেন। ইয়া পার্সন, ইয়া। ভাই ড্রাফট হলো গিয়া ভার্ব, এর সে গিয়া সাবজেক্ট, ইয়া। দেন আইনজার্স হুম, বা ওইটা বাকিটা সম্ভবত আকুজাটিভ অবজেক্ট। সম্ভবত বললে তো হবে না। সম্ভবত কেন বলবেন আপনি? তাহলে আপনি শিওর হয়ে বলতে হবে যে আকুজাটিভ নাকি ডাটিভ। ডিয়ার দেখলেন ভাই আকুজাটিভ, ডেন আছে তার কারণে। দেন আছে, তাহলে আরো আরো শিওর হতে হবে। যদি আপনি, কারণ মাত্র বললাম দেন আকুজাটিভে একটাই চেঞ্জ, শুধু শুধু মাস্কুলিনটা চেঞ্জ হয়, দেয়াটা, দেয়া মানটা দেন মান হয়ে যায়, দেয়া আইনজার্সটা আকুজাটিভ এসে দেন আইনজার্স হয়ে যায়। বাকি সব নমিনাটিভের মতো। তাহলে আমরা সহজে বুঝে ফেলবো এটা আকুজাটিভ। তাহলে তারপরে ভাই তিন দ্রাই নাম্বারটা নাকি? না না না, এখানে ঠিক। তো, এখানে এটা কি এখানে শেষ? আইনজার্স পর্যন্ত শেষ। না না ভাই, নিস্ট ফেয়ার ফাসেন। হুম, দেয়া ভাই পার্সেন্টটা বাকিটা কি অবজেক্ট। ডাটিভ? ডাটিভ অবজেক্ট। ফেয়ার বলতে পারতেছি না তো আমি। আচ্ছা, এটা কি ধরনের ভার্ব? এই যে ডার্ভ, ভাই এটা তো মূল ভার্ব। মূল ভার্ব না, এটা? এটা
শিওর? মডাল ভার্ব। এটা মডাল হচ্ছে ভার্ব। মডাল ভার্ব। এটা মডাল ভার্ব, আমি যাকে জিজ্ঞাসা করবো শুধু সে বলবে। আচ্ছা, এটা হলো মডাল ভার্ব। তাহলে মডাল ভার্বের রুলস কি? মডাল ভার্ব অ্যাজ এ হেল্পিং ভার্ব কাজ করে। সে হেল্পিং ভার্ব না, ট্রু হেল্পিং ভার্ব না, কিন্তু সে হেল্পিং ভার্বের মতো আচরণ করে। সে সেকেন্ড পজিশনে বসে, তবে সে মূল ভার্ব না। মূল ভার্ব হলো পেয়া পার্সন। এটা হলো ভার্ব। পেয়া পার্সন মানে হলো কি? ভুলে যাওয়া বা মিস করা। আই ইয়ার ডার্ফ দেন আইনজার্স নিস্ট পেয়া পার্সন। সে, তাকে অ্যালাউ করা হবে না তার এফোর্ট বা তার অ্যাসাইনমেন্ট মিস করতে। তাহলে মডাল ভার্বের সাথে অন্য আরেকটি ভার্ব থাকে, যেটা মূল ভার্ব এবং ইনফিনিটিভ ফর্মে থাকে এবং সেন্টেন্সের শেষে বসে। মডাল ভার্বের রুলস আরো খেয়াল করতে হবে, বা এই টুতে ক্লিয়ার করতে হবে। যদি মডাল ভার্বের রুলসই না বুঝেন তাহলে কিন্তু অনেক সমস্যা, বিওয়ানে গিয়ে বুঝবেন না। তাহলে এটা আরেকবার রিভিউ করে নেবেন, ইউটিউবে শর্ট শর্ট ভিডিও পাওয়া যায়, 10 মিনিট 15 মিনিট। আর মডাল ভার্ব খুবই সহজ। জি ভাই। ওকে, জিয়াগুত ভাই, তারপর আফরিন আপু আছেন? আফরিন, ইয়া। জি। জি, দ্রাইটা পড়েন তো। Ich habe teuer Karten für ein Konzert gekauft. Ich möchte das Konzert unbedingt besuchen. besuchen. এখানে হচ্ছে হাবেটা হচ্ছে ভার্ব ওকে, এন্ড হচ্ছে এখানে কনসার্ট গেকাউফট এটা হচ্ছে একটা ভার্ব কোনটা? কনসার্ট একটা ভার্ব? না গেকাউফট শিওর? হ্যাঁ ওকে, তাহলে কেক হাউস তো একটা ভার্ব। আর কনসার্ট? কনসার্টটা হচ্ছে এখানে অবজেক্ট অবজেক্ট। ওকে, কি কি অবজেক্ট এটা? অ্যাকুজাটিভ নাকি ডাটিভ অবজেক্ট? এটা হচ্ছে অ্যাকুজেটিভ অবজেক্ট শিওর অ্যাকুজাটিভ এটা আম, নাকি ডাটিভ? না এটা অ্যাকুজেটিভ অবজেক্ট আচ্ছা, কেন কেন এটা অ্যাকুজাটিভ অবজেক্ট? এটা ওই যে নমিনেটিভে ডাস কনসার্ট সো সেক্ষেত্রে আইন হ্যাঁ আইন তো সেটা তো নমিনাটিভ বলে তো, তাহলে তো এটা নমিনাটিভ অবজেক্ট। না এটা নমিনেটিভ না এটা হচ্ছে অ্যাকুজেটিভই হবে তো আম, কেন হবে এটা, কেন হলো অ্যাকুজাটিভ? অ্যাকুজেটিভ প্রিপজিশন আছে। হ্যাঁ ফুল আমি আছে আমি আগেই বলছি, Preposition. আমি যাকে জিজ্ঞাসা করবো শুধু সে আনসার দিবে। যারা যারা বলছেন, জাওয়াদ ভাই বলছিলেন আরেকটা কি আমি খেয়াল করছি, বাটন জুকুস, তারপরে আপনাদেরকে নিয়ে আসতেছে। আচ্ছা, তাহলে এখানে অ্যাকুজাটিভ প্রিপোজিশন আছে, গুরুত্বপূর্ণ হলে হ্যাঁ এটা অ্যাকুজাটিভের 6টা প্রিপোজিশন, এটা ভুলা যাবে না। আর সহজ কিন্তু আমি হ্যাঁ একটা হ্যাঁ সিস্টেমও দিছি, ডগ ফুড। তাহলে ডগ ফুড মনে রাখলেও চলে, উম, অ্যাকুজাটিভের প্রিপোজিশন, তাই এটা অ্যাকুজাটিভ। আর আর কোনো কিছুর প্রয়োজন না, অ্যাকুজাটিভ প্রিপোজিশন আছে মানে তারপর অ্যাকুজাটিভ। আর ডাচ কনসার্ট বা নয়ট্রুমটা নমিনেটিভের ফর্ম, যেটা অ্যাকুজাটিভের ফর্ম সেটা সেম। আচ্ছা, তাহলে এখানে হ্যাঁ ডিরেক্ট অবজেক্ট কোনটা? এখানে হচ্ছে আহ গেক অফটা হচ্ছে ডিরেক্ট অবজেক্ট একটু আগে তো বলছিলেন সরি গেক আউট একটা ভার্ব। অবজেক্ট না মানে আমি ভার্ব বলছি ডিরেক্ট আচ্ছা অবজেক্ট হচ্ছে আইন কনসার্ট যেটা আছে এটা আচ্ছা, আপনাকে আমি যদি বলি আমি একটি টিকিট কিনেছি একটা কনসার্টের জন্য, তাহলে কনসার্ট কি ডিরেক্ট অবজেক্ট নাকি টিকিট ডিরেক্ট অবজেক্ট? ও নো সরি সেক্ষেত্রে টিকিটটা ডিরেক্ট অবজেক্ট হবে তাহলে আমরা ভুললে হবে না, দুইটাই অবজেক্ট। বাট টিকেট, টয় আগে টিকেট, সরাসরি অবজেক্টটা হলো কি একটা দামি টিকেট, এটা হলো অবজেক্ট, একদম অ্যাকুজাটিভ মেইন অবজেক্ট। তারপরে প্রিপোজিশনের কারণে বা প্রিপোজিশনের সাহসের কারণে, তার ক্ষমতার কারণে কনসার্টটাও কি হয়ে গেছে, আরেকটা অবজেক্ট অ্যাকুজাটিভ অবজেক্ট লাগছে হয়ে গেছে। আচ্ছা, এখানে মূল ভার্ব কোনটা, হাবে নাকি গেক আউট? এখানে কি দুইটা ভার্ব নাকি একটা ভার্ব, আমি কি ভুল বলতেছি? এখানে কয়টা ভার্ব? এখানে হাবেটা হচ্ছে মেইন ভার্ব মেইন ভার্ব, ওকে।
আর গেকাউফটা এটা সাবঅর্ডিনেট ফর্ম। সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হয়, সাবঅর্ডিনেট ভার্ব হয় না। মেইন ক্লজ, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, সেগুলো একটা কি ক্লজ বা কারণ। আর ক্লজ বা কারণ থাকে নেবেনজার্সে। Wir lesen zurzeit kein Nebensatz. Wir lesen nur Aussage-Satz. তাহলে আমরা পড়তেছি এখন Aussage-Satz বা স্টেটমেন্ট মূলক বাক্য, এখানে কোনো ক্লজ নেই। আমরা ক্লজ দিতাম যদি ich habe teure Karten für ein Konzert gekauft, weil ich das Konzert unbedingt besuchen musste. দান তখন আসতো কি ক্লজ, তখন মেইন ক্লজ থাকতো যে আমি একটা টিকিট কিনে, একটা দামি টিকিট কিনেছি এবং কি জন্য কিনেছি, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আসতো তখন। সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বলতো কি, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ মানে হলো ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, যেটা মেইন ক্লজের উপর ডিপেন্ডেন্ট। মেইন ক্লজ ছাড়া যেটার কোনো মূল্য নেই। যেমন কি আমি একটা কনসার্টে অবশ্যই ভিজিট করতে চাই, এই কথাটা কি আনকমপ্লিট, এর আগে পিছু কোনো কথা নাই। যখন আপনি বলবেন আমি একটা দামি টিকিট কিনেছি কারণ আমি একটা কনসার্টে অবশ্যই যেতে চাই, তখন তার মানে হলো কি মেইন ক্লজের উপরে সাবঅর্ডিনেট বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটা ডিপেন্ডেন্ট, ওটাকে ছাড়া এটার কোনো মিন হয় না, বা হলেও কথাটা স্বয়ং সম্পূর্ণ হয় না, শ্রোতাদের আরো জানার ইচ্ছা থেকে যায় যে তুমি একটা কনসার্টে ভিজিট করতে চাও, অবশ্যই বুঝলাম, তারপরে কোথায় কনসার্টটা বা কি করছো, কনসার্টটার জন্য টিকিট কিনছো কিনা। যখন আমি বলবো Entschuldigung, যে আমি একটা খুবই দামি টিকিট কিনেছি কারণ আমি এই কনসার্টটা অবশ্যই ভিজিট করতে চাই, তখন কিন্তু শ্রোতার আর জানার বেশি কিছু থাকে না, এখানেই কিন্তু সম্পূর্ণ। তাহলে এখানে ক্লজ না, এখানে হলো একটা ভার্ব, আপনি বলতেন হাবে মেইন ভার্ব। আর গেকাউফটা কি হবে তাহলে, যে এখানে একটা হেল্পিং ভার্ব হতে পারে, একটা মেইন ভার্ব হতে পারে। যখনই কোনো হ্যাঁ, সেন্টেন্সে দুইটা ভার্ব দেখবেন তার মানে একটা হেল্পিং ভার্ব একটা মেইন ভার্ব, হোক সেটা হাবেন যাইন, হোক সেটা বেয়ার দেন, হোক সেটা মডাল ভার্ব। তাহলে এখানে আপনি হাবে কে বলছেন মেইন ভার্ব না, হাবে কেন মেইন ভার্ব হবে, যখন একটা সেন্টেন্সে দুইটা ভার্ব দেখবেন এবং সেকেন্ড পজিশনে হাবে অথবা যাইন দেখবেন, তখন হাবেন অথবা যাইন হবে হেল্পিং ভার্ব, কারণ তারা টেন্স পরিবর্তনে হেল্প করে। মডাল ভার্বটাও হেল্পিং ভার্ব হতে পারে। সেটাও এক ধরনের হেল্পিং ভার্ব, মানে সেটা লাইসেন্স করা হেল্পিং ভার্ব না। মডাল ভার্ব হেল্পিং ভার্বের মতো আচরণ করে, কিন্তু হেল্পিং ভার্ব হলো শুধু দুইটা, হাবেন যাইন, তারা নাম্বার করা, লাইসেন্স করা, সরকারি লাইসেন্স প্রাপ্ত হেল্পিং ভার্ব। আর তারা যখন সেকেন্ড পজিশনে বসে এবং শেষে আরেকটা ভার্ব থাকে গে যুক্ত, তখন সেটা হলো মেইন ভার্ব। এই যে কাউফেন, যেমন আমি কি বলতাম, যদি প্রেজেন্ট টেন্সে বলতাম তাহলে আমি বলতাম ইস কাউফে টয়াগে কার্টেন পুয়া আইন কনসার্ট, আমি কিনতেছি বা আমি কিনছি খুবই দামি কার্ড একটা কনসার্টের জন্য, এটা আমি প্রেজেন্ট টেন্সে। আর যখন আমি পাস্ট টেন্স করতেছি তখন আমি বলতেছি ইসাবে টয়াগে কার্টেন পু আইন কনসার্ট গে কাউ, আমি খুবই দামি কার্ড একটা কনসার্টের জন্য কিনেছিলাম বা কিনেছি। তাহলে কি হাবেন এবং জাইন যখনই সেকেন্ড পজিশনে পাবেন এবং শেষে গে যুক্ত হেল্পিং কোনো বার পাবেন, তাহলে বুঝবেন সেটা পারফেক্ট টেন্স বা অতীত কালকে বর্ণনা করতেছে। এবং হাবেন এবং জাইন হেল্পিং ভার্ব, শেষের ভার্বটি হলো মেইন ভার্ব, গে যুক্ত ভার্বটি পার্টিসিপ সোয়াই ফর্ম। আমরা আইনসে পার্টিসিপ সোয়াই বা পারফেক্ট টেন্স শিখেছিলাম। আচ্ছা, তাহলে তারপরে তারপরে সেন্টেন্স। এখানে হচ্ছে আহ মুশতেতা তাহলে হচ্ছে মডাল ভার্ব হবে, আর ওকে, ডাস কনসার্টে এটা অবজেক্ট, আর বেসুকেন মেইন ভার্ব। মেইন ভার্ব ভেরি গুড। তাহলে আর সাবজেক্ট ইস, আর মুস্টেটা কি, এটা একটা মডাল ভার্ব। মডাল ভার্ব। ওকে, এটা কিসের মডাল ভার্ব বা কোন ভার্ব থেকে আসছে এটা, বা মডাল ভার্বের ওই কোন ফর্ম এটা? এটা আমরা তো হচ্ছে দেখি মডাল ভার্ব কান, মুস, তারপরে জল, এরপরে এখানে আছে ডার্ক, কিন্তু এখানে তো মিস্টে উমলাউট আছে, শেষে টে আছে। হ্যাঁ, উমলাউট আছে বলি এটা মডাল ভার্ব। না, উমলাউট আছে, এটা মডাল ভার্ব না, এটা মডাল ভার্বের কনজুংটিভ সোয়াই ফর্ম। আর সেই মডাল ভার্বটা হলো মিউকেন, আমরা মিউকেন পড়ছি, টু লাইক, আর মিস্টেন উড লাইক।
তাহলে মিউকেনের বা লাইক করার কনজাংটিভ সোয়াই মোর পোলাইট ফর্মটা হলো মুইস্টে বা মুইস্টেন। Ich möchte das Konzert unbedingt besuchen. Alles klar? Haben Sie verstanden? Ja, Ja, vielen Dank. Dann Jawad bhai Pia পড়েন তো। Die Band spielt auf der Zebuhen. Zebuhe. জেভুনে জেভুনে জেবুনে এটা হচ্ছে স্পিল্ট, এটা তো মেইন ভার্ব। তারপর হচ্ছে দি বান্ট, এটা হচ্ছে নমিনেটিভ বা সাবজেক্টিভ ফর্ম। আর আহ, এখানে যেটা আছে, লাস্টে যেটা আছে ওইটা হচ্ছে অবজেক্ট বা অ্যাকুজাটিভ ফর্ম। ওকে, এটা অ্যাকুজাটিভ অবজেক্ট। তাহলে জি জি স্পিল্ট এটা হলো মেইন ভার্ব, আর হেল্পিং ভার্ব জি ভাইয়া। হেল্পিং ভার্ব নাই। এটা এটা যেহেতু মেইন ভার্ব তাহলে তো একটা হেল্পিং ভার্ব থাকার কথা। না না, এটা কোনো হেল্পিং ভার্ব নাই। ওকে, তাহলে এটাই একমাত্র ভার্ব, তাহলে তখন আর মেইন ভার্ব বলার দরকার নাই, এটাই একমাত্র ভার্ব। তাহলে এটা হলো ভার্ব, স্পিলেনটা হলো ভার্ব, আর দি বানটা হলো কি? দি বান্টটা হচ্ছে সাবজেক্ট বা ওকে, শিওর। নমিনেটিভ। আচ্ছা, ওকে, তাহলে আউফ এরপরে বাকিটা অবজেক্ট। জি জি, কোন অবজেক্ট? অ্যাকুজাটিভ। এটা হচ্ছে অ্যাকুজাটিভ অবজেক্ট। শিওর? জি জি। অ্যাকুজাটিভ অবজেক্টে দেয়াটা দেয়াই থেকে যায়। এইখানে মাসকুলিনটা কি দেয়াই থেকে যায়? মাসকুলিন আহ, না, এটা দেন হয়, অ্যাকুজাটিভ হলে দেন হয়, তাহলে এটা তাহলে এটা তো আপনার দেন হলো না, তাহলে এটা কিভাবে অ্যাকুজাটিভ হলো? নমিনেটিভ হবে, সরি। তাহলে একটা একটা সেন্টেন্সে দুইটা নমিনেটিভও থাকতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ। একটা সেন্টেন্স কখনো দুইটা সাবজেক্ট নিয়ে হয়? একটা সেন্টেন্স না কখনো ভাইয়া। দুইটা সাবজেক্ট নিয়ে হয় না। আর আউফ, আউফের পরে হয় অ্যাকুজাটিভ হবে, না হয় ডাটিভ হবে। আউফের পরে জীবনেও ব্যাকসেল প্রিপোজিশন বা আমরা জানি নমিনেটিভের কোনো প্রিপোজিশন নাই, তাহলে প্রিপোজিশনের পরে কেন নমিনেটিভ আসবে? ও সরি, এটা ডাটিভ হবে। তাহলে একটু আগে যে আপুর গুলা বলে দিতেছিলেন, নিজের সময় কই গেল? ডাটিভ হবে ভাইয়া, সরি, ভুল হয়ে গেছে। তাহলে এখানে আউট প্রিপোজিশন আছে, এই কারণে হচ্ছে এটা ডাটিভ হবে। আউট প্রিপোজিশনের কারণে ডাটিভ হবে না। আউট প্রিপোজিশনের পরে ডাটিভ অ্যাকুজাটিভ দুইটাই হতে পারবে, কিন্তু এখানে ডাটিভ হয়েছে কারণ এখানে কোনো মুভমেন্ট নেই। কারণ ব্যান্ড স্টেজের উপরে কি করতেছে? গিটার বাজাচ্ছে বা যে গান গাচ্ছে, যাই করতেছে একটা স্টেজের উপরে, ওই স্টেজটা নির্দিষ্ট জায়গা যেখানে স্থির, তারা তারা এ থেকে বি, কোনো মুভমেন্ট নাই, তার জন্য এটা ডাটিভ হয়েছে। দেয়া বুইনে, দ্বিগুণে থেকে দেয়া বুইনে হয়েছে। তাহলে আকুজাটিভ বলার আগে 10 বার চিন্তা করা উচিত ছিল, কারণ একটাই চেঞ্জ। আমি বারবার বলতেছি যে আকুজাটিভে একটাই চেঞ্জ, সেটা মাস্কুলিন নাউন। মাস্কুলিন নাউন যখন নমিনেটিভে দেয়া মান থাকে সেটা আকুজাটিভে গিয়ে দেন হয়ে যায়, যখন আইন মান থাকে সেটা আকুজাটিভে গিয়ে আইনের মান হয়ে যায়, যখন নেগেটিভ থাকে কাইন মান যেটা নমিনেটিভে থাকে সেটা ডাটিভে গিয়ে কাইনের মান হয়ে যায়। তাহলে এখানে দেয়া যেহেতু আমরা দেখছি, এটা কখনোই অ্যাকুজাটিভ হতে পারে না, এটা ডাটিভ হবে, নমিনেটিভ হবে, যাই হওয়ার হবে, তবে এটা কখনোই অ্যাকুজাটিভ হতে পারবে না। তাহলে দেয়া দুইনে, এটা ডাটিভ। ওকে, সাকিব ভাই কিছু বলবেন? নাইন ভাই, হ্যান্ড রাইজ ওই যে করছিলেন। ফার্স্ট টাইমে ওই যে হ্যান্ড রেস করছিলাম। না ভাই না, আমি বলতে, নতুন কেউ হ্যান্ড রাইজ করছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অপু ভাই বলেন। ভাই একটু মানে অ্যাকুজেটিভ এর একটা সেন্টেন্স বাংলা উদাহরণ দিয়ে আর ডাটিভের একটা সেন্টেন্স মানে বাংলা উদাহরণ দিয়ে একটু বুঝিয়ে দিবেন আবার একটু। মানে ভাই বলতে কি, মুভমেন্ট যেন বললেন ওই জিনিসটা আসলে আমি একটু বুঝতে পারি নাই। এটা আপনাকে আমি এখন বুঝিয়ে দিতে পারবো না, কারণ সেটা ব্যাকসেল প্রিপোজিশনের কাহিনী। ব্যাকসেল প্রিপোজিশন আপনারা পড়ছেন না? আপু আমাকে বলছিল আপনাদেরকে ব্যাকসেল প্রিপোজিশন দেখাইছে। হ্যাঁ জি ভাই পড়াইছে। হ্যাঁ,
তাহলে এখন যে মানে আমি যদি আপনাকে বলি ব্যাকসাইড পিপল, যেমন এখানে মুভমেন্টের যেটা, এটা আমি আপনাকে বুঝাইছি কিন্তু সঠিকটাই বুঝাইছি, আপনি বুঝেন নাই কারণ আপনি ওই ক্লাসটা হয়তো করেন নাই বা ছিলেন না। কারণ মুভমেন্ট এখানে নাই, ব্যাকসাইড প্রিপোজিশনের কাহিনী হলো মুভমেন্টের সাথে। যেমন ওই দিন আমি যখন প্রিপোজিশন বুঝাইতেছিলাম আপনাদেরকে, আমি বলছিলাম যে জোবায়ের একটি বই টেবিলের উপর রাখলো, এখন এখানে আউফ হবে। জোবায়ের স্টেলড দাস বুক আউফ দেন টিস হবে নাকি দ্যাম টিস হবে, এটা আমি জিজ্ঞাসা, আপনারা সবাই সঠিক আনসার দিছিলেন যে কি হবে। জুবাইর স্টেলড দাস বুক আউফ, সবাই বলেন তো কি হবে, যারা জানেন বলেন কি হবে, আউফ দ্যাম হবে না দেন হবে? দেন হবে। দেন হবে, কেন দেন হবে অপু ভাই একটু এখানে বলেন। মোশন আছে। এখানে মোশন আছে, এখানে কি মুভমেন্ট আছে, কারণ জোবাইর ওই বইটা যে রাখলো তাকে একটা মুভমেন্ট, সে বসে বা শুয়ে শুয়ে বা এক জায়গায় অবস্থান করে কিন্তু সে টেবিলের উপরে রাখতে পারবে না, সে বইটা নিবে, তারপরে সে কোথাও ছিল ওই জায়গা থেকে এসে টেবিলের উপরে রাখলো বা খাট থেকে টেবিলের উপরে রাখলো, তাহলে তার একটা মুভমেন্ট হয়েছে। তাহলে এখানে বিষয়টা এটা জানার বিষয়। এখন যেমন এই জায়গায় তাহলে জোবাইর কি করছে, খাট এ, টেবিল বি, এ থেকে বি তে জুবাইর মুভমেন্ট করছে। এখন সেম এখানে হলো কি, যে এই ব্র্যান্ডটা মিউজিক বাজাচ্ছে, তাদের কি যে ভুইনে বা কি লেক স্টেজের উপরে, লেক স্টেজ বা লেকের পাশে যে স্টেজ করছে তারা ওইটার উপরে তারা মিউজিক বাজাচ্ছে। এখন তারা যে মিউজিক বাজাচ্ছে তারা কি এই স্টেজ থেকে অন্য কোনো স্টেজ বা যে বা লেকের ভিতরে যাচ্ছে না, তারা একটা পজিশনে অবস্থান করতেছে, সেটা এই বা সেটা স্টেজটাই ওটার ভিতরে, তার বাইরে যাচ্ছে না, তাদের কোনো মুভমেন্ট নেই এই জায়গায়, এক জায়গায় দাঁড়িয়েই তারা মিউজিক বাজাচ্ছে, এই জন্য এটা ডাটিভ। ডাটিভ, হ্যাঁ। আর যদি আপনি বলেন আকুজাটিভের একটা, যেমন আমরা বলি ইস কাউফে আইনেন আপেল, আমি একটি আপেল কিনি, এখানে কোনো মুভমেন্টের বিষয় না, কারণ এখানে অবজেক্ট একটাই, আকুজাটিভ অবজেক্ট, আপনি একটা আপেল কিনতেছেন, আবার কাউফেন আকুজাটিভ ভার্ব। তারপর আমরা বলি ইস কাউফা আইনেন আপেল ফুয়া ডিশ, ফুয়ার পরে আবার ডিশ আসতেছে, সেটাও আকুজাটিভ, কেন, কারণ হলো ফুয়া, ফুয়াটা হলো কি আকুজাটিভের প্রিপোজিশন, তাই সেটা আকুজাটিভ অবজেক্ট হচ্ছে। তারপরে যদি আমি বলি ইস গেভে ইনেন আইনেন আপেল, আমি আপনাকে বা আমি একটি আপেল দিচ্ছি, এখন আমি যদি আপনাকে ছোট ছোট করে বলি যে ধরুন যে আমি আপনাকে একটি আপেল দিচ্ছি, এই কথাটা আমি বললাম, এখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এখন অপু ভাই বলুন তো যে যে এই আপেলটা যে দেওয়া হচ্ছে এটা কে দিচ্ছে, ভাই আমি দিচ্ছি। আমি দিচ্ছি, তাহলে আমি কি এই কর্মটা একটা সেন্টেন্সে যার দ্বারা কর্ম সম্পাদিত হয়, যাকে নিয়ে সব ঘটনা, সেই হলো সাবজেক্ট। তাহলে আমি যেহেতু দিচ্ছি আমি এখানকার সাবজেক্ট, সাবজেক্ট মানে আমি নমিনাটিভ কেস। এখন তারপরে যে কথাটা আসে, তারপরে কি আমি আপনাকে আসতেছে, বা আমি যদি বলি রাকিব যে অথবা একজন মানুষকে ইস গেভে দ্য মান আইনেন আপেল, এখন আমি যে যে একটা ক্রিয়া করলাম দেওয়া, এই দেওয়াটা, এই ক্রিয়াটা সরাসরি কার উপর অর্পিত হলো বা এই ক্রিয়াটা কাকে গিয়ে এফেক্ট করলো, সরাসরি বলেন তো অপু ভাই। ধরুন দেওয়া, দেওয়া একটা ক্রিয়া, বা এর দেওয়াটাকে আপনি এখন মারামারি ধরেন, যে ভাই দেওয়ার যাক, মানে, দেওয়ার জি, মানে হলো মারামারি, এই জিনিসটা গেট, আপনি ধরেন যে হার্ট করা, হিট করা। এখন আমি যে হিট করলাম, এই হিটটা কার উপর অর্পিত হলো বা আমি কাকে করলাম বা কোন জিনিসে করলাম, ইস আমি একজন মানুষকে একটি আপেল দিলাম, এখন আমার যে দেওয়া, দেওয়া যে ক্রিয়াটা, এই ক্রিয়াটা সরাসরি কার উপর অর্পিত হলো, ভাই যাকে দিচ্ছি তার উপর। আমি কি, আমি কি আচ্ছা অন্য কেউ বলেন তো, আচ্ছা এখানে বলুন তো যে আমি যে একটা দেওয়ার ক্রিয়া করলাম, এই দেওয়ার ক্রিয়াটা আমি কার উপর করলাম, সরাসরি অবজেক্টটা কে, কার উপর আমি এই ক্রিয়াটা করলাম, দেওয়া একটা ক্রিয়া। ধরুন আমি একজন মানুষ, আমি একটা কি, একটা সেন্টেন্সের আমি একটা অংশ, তারপরে ওই সেন্টেন্সে একটা ক্রিয়া হলো, একটা ভার্ব আসলো কি গেবেন বা দেওয়া, ইস গেবে, আমি একটা জিনিস করলাম, দিলাম। এখন এই জিনিসটা কিসের উপরে, আমার এই যে দেওয়া ক্রিয়াটা আমি কাকে দিলাম বা কি দিলাম, বলেন তো আমি কি দিলাম বা কাকে দিলাম। একজন মানুষকে একটি আপেল দিলাম। আপেল দিলাম, তাহলে মানুষ কি ডিরেক্ট অবজেক্ট নাকি আপেলটা ডিরেক্ট, আমার যে দেওয়াটা, এই দেওয়াটা কি আপেলের উপরে পড়লো নাকি মানুষের উপরে পড়লো, আপেলের উপরে পড়লো। আপেল ডিরেক্ট অবজেক্ট, হ্যাঁ। আপেলের উপরে আপেল পড়লো। হচ্ছে ডিরেক্ট আমি যে অবজেক্ট। দিলাম,
এই দেওয়াটা কিন্তু একটা আপেল দিলাম, হুম তারপরে জি একজন ভাইয়া মানুষ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, আমি তাকে আপেলটা দিয়ে দিলাম। তাহলে আমার যে দেওয়া ক্রিয়াটা এটা কিন্তু একটা আপেলের উপর পড়ছে, ওই আপেলটা তার সর্বস্ব হারিয়ে ফেলছে, আপেলের কোনো দাম রইলো না। আপেলটা প্রথমে আমার ছিল, যখন আমি তাকে দিয়ে দেওয়ার মতো একটা ক্রিয়া করলাম, ওই ক্রিয়ার কারণে ওই আপেলটা অন্য কারো হয়ে গেল, আমি তাকে দিয়ে দিলাম কাকে, একজন মানুষকে। তাহলে ওই মানুষটা থার্ড পার্সন, তার এখানে কোনো কাজে নাই, সে হঠাৎ করে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, তাকে পেলাম, তাকে দিয়ে দিলাম। তাহলে সে কি, সে এখানে কোনো কাজই করে নাই, কোনো সেন্টেন্সের সাথে তার কোনো কাজ নাই। যেমন কি ইস গেভ এ আইন আপেল, এটাও কিন্তু একটা সেন্টেন্স হয় এবং এটাই মিনিংগত একটা সেন্টেন্স। আমি একটা আপেল দেই, তারপরে আমার মন চাইলো আমি আরো অবজেক্ট আনলাম, বা আমি আরো কি করলাম, ডিটেইলে বললাম যে ইস গেবে আইনে মান আইনে আপেল, আমি একজন মানুষকে একটি আপেল দিলাম। তাহলে আমার দেওয়া জিনিসটা কিন্তু ডিরেক্ট আপেল, আমি মানুষকে আপেল দিছি, আপেলকে মানুষ দিই নাই। কিন্তু আমি কি আপেলকে মানুষ দিছি? আমি কি বলছি ইস গেবে আইনেম আপেল আইনেন মান, যে আমি আপেলকে একটি মানুষ দিছি, এটা কি দেওয়া যায় না? আমি কি করছি, একটি মানুষকে আপেল দিছি, তাহলে আপেলটা ডিরেক্ট। আমাদের দুইজনের মধ্যে যে সম্পর্কটা তৈরি হয়েছে নেওয়া দেওয়া, সেটা আপেলের সাথে। আমি একটা আপেল দেওয়ার কারণে ওই মানুষটা নিছে, যদি আমি আপেল না দিতাম তাহলে ওই মানুষটা কিছু নিতই না, তার এখানে কাজে নাই, সে এখানে আসতোই না। তাহলে ডিরেক্ট অবজেক্টটা ছিল আপেল, যাকে আমি দিছি। আমার যে দেওয়া, দেওয়ার ফলে যে একটা ক্রিয়া হইছে, ওই ক্রিয়াটা আপেলের উপর অর্পিত হয়েছে। আমি আপেলটার সর্বস্ব অন্য কাউকে দিয়ে দিলাম, সে তার জান মাল সবকিছু নিয়ে একটা মানুষের কাছে চলে গেল। এটা ছিল আকুজাটিভ দাটিভ, বুঝাইছি আমি আপনাকে যে আকুজাটিভ দাটিভ কিভাবে ডিরেক্ট ইনডিরেক্ট বুঝবো। ডিরেক্ট অবজেক্টটা ছিল আপেল, কারণ আমার যে ক্রিয়াটা, আমি যদি এখন এসেন বলি, ইস এসে আইনেন আপেল, আমি একটি আপেল খাই, তাহলে কি আমার এই যে খাওয়ার ক্রিয়াটা এটা সরাসরি আপেলের উপর পড়লো। যেমন ইস গেবে আইনের মান আইনেন আপেল, আমি একজন মানুষকে, বাংলাতে যখন একজন মানুষ আগে বলি তখন আপনারা ভাবতেছেন যে মানুষটি আগে, না, বাংলাতে এইভাবে বলে ডাটি, কিন্তু ডয়চেও বলে ডাটি আগে, কিন্তু দেওয়া যে জিনিসটা আকুজাটিভটা হলো মেন, যে আমি একটি আপেল দিলাম একজন মানুষকে, এইভাবে যদি বলি তখন বুঝবেন যে আমি একটি আপেল দিলাম একজন মানুষকে। তাহলে আপেলটি হলো ডিরেক্ট আমার সাথে, বা পুরো সেন্টেন্সের ক্রিয়ার সাথে, ভার্বের সাথে সম্পর্ক হলো আপেলের। ওই মানুষটা জাস্ট এসে সুবিধা নিয়ে নিল, এই জন্য ডাটিভকে সুবিধাবাদী কেস বলা হয়। একটা সেন্টেন্সে যা কিছু ঘটে তার সুবিধাটা ভোগ করে একমাত্র ডাটিভ, আর আকুজাটিভ সবচাইতে ক্ষতি সাধিত হয়, আকুজাটিভে সর্বস্ব হারায়, আর যে ক্রিয়া করে সেই পরিশ্রম করে বেশি। যেমন সাবজেক্ট, আমি আমি একটা ক্রিয়া করছি, আমার কষ্ট হয়েছে, আমি একটা দেওয়ার মতো ক্রিয়া করছি, আমি দিছি, এবং যে সর্বস্ব হারাইছে, যার সবচাইতে বেশি ক্ষতি হয়েছে সেটা আকুজাটিভ, কে, আপেলটা। সে তার সর্বস্ব অন্য কাউকে দিয়ে দিছে, যদি ওটা একটা মুরগি হইতো আজকে জবাই করে খেয়ে ফেলতো ওই মানুষটা, তাহলে সে তার সর্বস্ব, তার জীবন হারাই ফেলছে। আর এই জায়গায় যে লাভবান হয়েছে সবকিছু থেকে সেটা ডাটিভ বা মানুষটি। আশা করি আপনারা অপু ভাই আকুজাটিভ ডাটিভ বুঝতে পারছেন। তারপরে Clear? তারপরে জাওয়াদ ভাইকে জিজ্ঞাসা করছিলাম যে ইস, তারপরে এটা জানতো, তারপরে সেন্টেন্স জাওয়াদ ভাই। এটা করব। হ্যাঁ হ্যাঁ। Ich kenne die Band schon sehr lange. হুম, যা লাঙ্গে, Lange. আচ্ছা ভাইয়া, এটা কি ইশ কান হবে নাকি কেনে নাকি কেনে কেননি? কেনে, কেন টু নো। আচ্ছা, এইখানে হচ্ছে ইশটা হচ্ছে সাবজেক্ট বা নমিনেটিভ, আর ভার্ব হচ্ছে কেন্নে, আর অবজেক্টটা হচ্ছে অবজেক্ট বাকি পুরাটাই। পুরোটাই অবজেক্ট, জি ভাইয়া। বাকিগুলো তো সবগুলো অবজেক্ট না। শোনটা হলো কি একটা অ্যাডভার্ব, যা লাঙ্গে অ্যাডজেক্টিভ, অবজেক্ট হলো, মানে ব্যান্ডটা হ্যাঁ, হচ্ছে অবজেক্ট, ব্যান্ড। অবজেক্ট পুরোটা মিলে সবকিছু ব্যান্ড সহ বলা যায় যে সেন্টেন্সের অবজেক্ট। যে গুড, ওকে, জি, হ্যাঁ, ভালো সেন্টেন্স, হয়েছে। সেন্টেন্সের সেন্টেন্সের অবজেক্ট। অবজেক্ট সবকিছু, হ্যাঁ, এটা ঠিক ছিল। আচ্ছা, এই যে কেনেনটা আপনারা আমাকে বলেন তো, কেনেন বা নো, জানা, জানার, আপনারা কেনেন ছাড়া আর কোনো কি ভার্ব জানেন? ভাইস। ভাইস দিছেন, ভিসেন দিছেন। এখন দুইটারই অর্থ হলো টু নো,
কে এন ও ডব্লিউ। তাহলে এই যে দুইটারই অর্থ নো, তাহলে কেনেন কখন ইউজ করব, ভিসেন কখন ইউজ করব বলেন তো? জানি না ভাই। জানি না ভাইয়া, এটা তো ধারণা নাই। ওকে, তাহলে কেনেনটা হলো যখন আপনি কোনো পার্সনকে চিনবেন তখন কেনেন। যখন আপনি কোনো জ্ঞামিতিক, কোনো নলেজ, কোনো জ্ঞান জানবেন তখন বিসেন। যেমন আমরা কি বলি যে তোমার কি জানা আছে এই জিনিসটা কি, তখন আমরা বলি ইস বাইস নিস্ট। তখন আমরা Ich বলি না weiß nicht. ইস কেন্ট, ইস কেনে নিস্ট, এই কথা আমরা বলি না, আমরা বলি ইস বাইস নিস্ট। যখন আমরা সাধারণ এজ ইউজুয়াল জিনিসপত্র হয় তখন আমরা বলি বিসেন, এটাকে ইউজ করি ইস বাইস নিস্ট। তারপরে হাজ দু Einmal gesehen, ich weiß nicht. Ich habe nie gesehen, ich habe niemand gesehen। তারপরে আমরা যখন বলি kennst du diese Mann, আমরা তখন বলি kennst du। অথবা কোনো দেশ হলে kennst du, যেমন আমি বেশিরভাগ বলি যখন আমি আউসল্যান্ডের কারোর সাথে কথা বলি, জিজ্ঞাসা করে তুমি কোথায় থেকে আসছো, তখন আমি বাংলাদেশ বলি, তখন আমি জিজ্ঞাসা করি kennst du mein Land, তুমি কি আমার দেশকে চিনো? অনেকেই চেনে, অনেকেই চেনে না। তাহলে যখন কোনো ব্যক্তি বা কোনো দেশ, কোনো শহর, কোনো জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন হবে তখন কে নেন। কোনো দেশ বা কোনো জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন, সিটি, শহর বা কোনো মানুষ হবে, মানুষকে মানুষ। জানা, তখন কে নেন। আর যখন কোনো অন্য সাধারণ বিষয়গুলো, তখন কি হবে বিসেন। বাইস দু বাস ইজ দাস, তুমি কি জানো এটা কি? দাস ইজ আইনেন, দাস ইজ আইন আপেল, এটি একটি আপেল। বাইস দু ভি মান দা স্মার্ট, জানো তুমি এটা মানুষ কিভাবে করে? নাইন ইস বাইশ নিস্ট হিসাবে কাইনে আনো, আমার কোনো আইডিয়া নেই। তাহলে বিসেন আর কেনেন এর তফাৎ এটা। এই জায়গায় এখানে কি একটা ব্র্যান্ড কে চেনার কথা বলছে, তাহলে এটাও কিন্তু একটা মানুষ ভিত্তিক জিনিস। ব্র্যান্ড মানুষকে বোঝাচ্ছে, এখানে মানুষকে কি আইডেন্টিফাই করতেছে, এই জন্য কেনেন ইউজ করছে। ওকে, তারপরে ফোন, ফোন, ইয়ে জাওয়াদ ভাইয়ের সাথে আরেকজন ওই সময় কথা বলছিলেন, ওটা কে ছিল আমি খেয়াল করে ইয়ে করতে, আরেকটা ভাইয়া ছিলেন। জাওয়াদ ভাই কে ছিল আপনার সাথে আরেকজন বলছিল, তখন কথা বলছিল? ভাইয়া আমি তো জোট বেঁধে করি নাই, আমি জানবো কিভাবে? কে ছিল স্বেচ্ছায় বলেন কে ছিলেন, তাহলে আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো না। ভাই, হ্যালো। হ্যাঁ হ্ঁ, হ্যালো। আমি বলছিলাম আমি পড়বো। রাকিব ভাই বলছিলেন, হ্যাঁ ফোন করেন তাহলে। In der Zeitung stehen oft Meldungen vor bekannte Personen. পেঁয়াজুনেন, ইয়া। তাহলে এখানে বলেন তো সাবজেক্ট কোনটা, অবজেক্ট কোনটা, কোনটা ডাটিভ অবজেক্ট বা কোনটা কোন ধরনের অবজেক্ট, আইডেন্টিফাই করেন। এখানে আপনার এই der Zeitung, এটা হচ্ছে অ্যাকুজাটিভ, আর সাবজেক্ট stehen, সাবজেক্ট না ভার্ব, সরি, ভার্ব, ওকে। stehen। আর প্রেজোনেন, এটা হচ্ছে কি আপনার সাবজেক্ট। হুম। আর অবজেক্ট ঠিক আছে। হ্যাঁ, সাবজেক্ট কোনটা আপনার স্ট্রিমে একটু লো? Ich höre Sie etwas ganz langsam. Könnten Sie mehr laut sprechen? Ja, 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 nun alles klar. Ganz deutlich, bitte. প্রেজোনেন। Personen, হ্যাঁ, was ist das? শোনা যাচ্ছে ভাই আমার কথা? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি শুনতেছি। এটা কি Personen কি? এটা সাবজেক্ট। সাবজেক্ট, ওকে। তারপরে তাহলে এই যে এটা কি মেলডুং? মেলডুং, মেলডুঙ্গেন কি? মেলডুং, এটা হচ্ছে আপনার অবজেক্ট। অবজেক্ট, ওকে। অবজেক্ট, অবজেক্ট, ওকে।
তারপরে এটা বারবার এটারে কি নাকি বলছিলেন? জি ভাইয়া। সাইটুংকে কি নাকি বলছিলেন? সাইটুংটা বলিস আকুজাটিভ। আকুজাটিভ। ওকে, তাহলে আপনি এটার বাংলা মিনিং বুঝছেন? বাংলা আমাকে মিনিং বলেন তো, যে আপনি কি বুঝছেন এখানে বাংলা মিনিংটা, উবাজেকশনটা কি? এখানে উপার্জন হচ্ছে ইন ইন্ডিয়া সাইটুং মানে হুম। সংবাদ, মানে স্টেহেন মানে দাঁড়ান বা মানে এটা হুম। অফট বিদায়, হুম। মেলডুং মানে মেডেল, এটা উবা, ওকে। সেকান্ড মানে হুম। জানি, আর প্রিয়জন মানে মানুষ, এরকম ভাবে বুঝছি। তাহলে মানুষ কিভাবে, মানে মানে বাংলা মানে সবকটা জানি ভাই আমি এখানে ওকে, আপনার, কিন্তু একসাথে কিভাবে হবে এটা আমি বলতে পারছি না। তাহলে স্টেন মানে সবসময় দাঁড়ানো না, হুম। স্টেন মানে থাকাও, টু সেটেল, টু মানে হলো কোনো কিছুর মধ্যে কোনো কিছু, যেমন ইন্ডিয়া সাইটুং এখানে বোঝাচ্ছে লেখা থাকে। ইন্ডিয়া সাইটুং আমি বাংলা বলি, তারপরে আপনাকে আরেকটা সুযোগ দিব যে আপনি আইডেন্টিফাই করার জন্য কোনটা সাবজেক্ট কোনটা অবজেক্ট। যে পত্রিকার মধ্যে প্রায় রিপোর্ট থাকে অ্যাবাউট বা ভেকান্ট আজনেন, ফেমাস বা ওয়েল নোন যে বা পরিচিত যে মানুষগুলো আছে ওইগুলো সম্পর্কে পত্রিকার মধ্যে প্রায় রিপোর্ট থাকে। এখন বলেন তো কে সাবজেক্ট কে অবজেক্ট? আবার আরেকটা সুযোগ দিলাম। দেয়ার সাইটুং আকুজাটিভ ভার্ব, স্টেহেন মানে থাকাই বা দেয়ার সাইড আকুজাটিভ অবজেক্ট, হ্যাঁ। অবজেক্ট, স্টেন আর ভার্ব। স্টেহেন ভার্ব, হুম। আর অফট মেলডুং এটা অবজেক্ট। এটা অবজেক্ট সেম। একটু আর আগেই বলছি প্রিপোজিশনের পরে নমিনাটিভের কোনো প্রিপোজিশন নাই, এবং প্রিপোজিশনের পরে কখনোই নমিনাটিভ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আরেকটা সুযোগ বলেন এটা কি হবে? এখানে এখানে তো আকুজাটিভ প্রিপজিশন নেই, কি আর দাটিভ প্রিপজিশনও নাই। এটা কি? এটা উবা, উবাটা কি? অন্য কেউ বলেন তো, আচ্ছা অন্য কেউ বলেন তো এখানে, কে নমিনাটিভ, পারবেন? ডার্টি নমিনাটিভ প্রিপোজিশন। আচ্ছা, প্রিপোজিশন ভাইয়া, ইশরাত ইশরাত প্রেক্সিপজিশন আপু, প্রিপোজিশন। আচ্ছা ওয়েট ওয়েট, ইশরাত আপু বলেন তো যে এখানে আপনাকে একটা সুযোগ দিয়ে আপনি বলেন তো এখানে কোনটা কি হবে? ইন্ডিয়ান সাইটুং তো ভাইয়া সাবজেক্ট, সাবজেক্ট, ওকে। এটা হলো স্টেহেন ভার্ব, ইশরাত আপু, ওকে। হ্যাঁ, স্টেন ভার্ব, ওকে। আর হ্যাঁ এটা অফ বলছিল হচ্ছে হলো দাটিভ ভার্ব। হ্যাঁ। রাইট, রাইটেড ভার্বিয়ান, আর মেলডুং উইভার ভেকান্ট, আর বাকিটা ভাইয়া হুম। অ্যাকুজেটিভ প্রিপজিশন না, কোনটা? অবজেক্টটা অ্যাকুজাটিভ উইভারটা অবজেক্ট। এখানে তো দুইটা অবজেক্ট আছে, এখন কোনটা অ্যাকুজাটিভ কোনটা অ্যাকুজাটিভ অবজেক্ট, বা কোন দুইটা অ্যাকুজাটিভ অবজেক্ট? এই যে মেলডুঙ্গেন এটা কি? মেলডুঙ্গিন এটা তো ভাইয়া অবজেক্ট। অবজেক্ট, ওকে। অবজেক্ট কোন অবজেক্ট? ইন্ডিয়া সাইটুং, এটা মেলডুঙ্গেন। মেলডুঙ্গিন ভাইয়া দি সাইটুং দেয়ার হয়ে গেছে, এটা দাটিভ হবে না ভাইয়া? মেলডুঙ্গেন, হ্যালো, হ্যাঁ মেলডুঙ্গেন দাটিভ অবজেক্ট, ওকে। ভাই আমি বলবো ওয়েট ওয়েট ওয়েট, আমি আপুর থেকে নেই তারপর আপনাকে দিবে। তাহলে মেলডুঙ্গেন দাটিভ অবজেক্ট, ওকে। আর এটা? ভেকান্টের সুপরিচিত মানুষ। বুঝতেছি না ভাই। কি কি হবে, যেটা অবজেক্ট যেহেতু হবে, এটা দাটিভ অবজেক্ট হয়েছে, তাহলে এটা কি অবজেক্ট হইতে পারে? এটাও ভাইয়া অবজেক্ট। মানে কিসের অবজেক্ট তো বুঝলাম, আচ্ছা অ্যাকুজাটিভের নাকি দাটিভের? ভাইয়া এটা হবে, আহ, পরিবর্তন ডাকটিভ। দাটিভ, দুইটা দাটিভ অবজেক্ট হইতেছে, ওকে। অবজেক্ট,
ওকে, হ্যাঁ একটা ভাইয়া বলছিলেন, হ্যাঁ আপনি বলেন, কে বলতে চাইছিলেন? ভাইয়া ইন্ডিয়ার কে সাইডে কে হচ্ছে প্রান্ত ইয়া। ভাই, বাটন দিকুজ, জি ভাই, প্রান্ত। ওকে, হ্যাঁ বলেন। ইন্ডিয়ার সাইডে হচ্ছে ডাটিভ অবজেক্ট। ওকে, ডাটিভ, হ্যাঁ তারপরে। স্টেহেন হচ্ছে ভার্ব। ওকে। অপ্ট হচ্ছে অ্যাডভার্ব। ওকে। মেলডুঙ্গেন হচ্ছে অ্যাকুজাটিভ অ্যাকুজাটিভ অবজেক্ট, তাই তো? অবজেক্ট, হ্যাঁ ভাই। অবজেক্ট, ওকে, হ্যাঁ তারপরে বেকান্টে পেয়াজনে এটা হচ্ছে সাবজেক্ট। সাবজেক্ট। আরেকটা চাই দেই, বারবার আমি বলতেছি যে প্রিপোজিশনের পরে কখনো সাবজেক্ট হতে পারে না। ভাই আমি বলবো। প্রিপোজিশনের পরে কখনো সাবজেক্ট হবে না। আমি বারবার বলতেছি যে নমিনেটিভের কোনো প্রিপোজিশন নাই, নমিনেটিভ মানে সাবজেক্ট, সাবজেক্টিভ কেসের কোনো প্রিপোজিশন নাই। তাহলে এখানে প্রিপোজিশন আপনারা যখন ব্যাকসেল প্রিপোজিশন শিখছেন তখনও বলা হয়েছে যে ব্যাকসেল প্রিপোজিশন শুধুমাত্র তারপরে আকুজাটিভ অথবা ডাটিভ হবে, নমিনেটিভ তো কখনোই আসবে না। তাহলে এটা ভুল যে এটা সাবজেক্ট না। তাহলে এবার হ্যাঁ ভাই বলেন, রিজন ভাই বলতে চাইছেন, বলেন। ভাই এখানে হচ্ছে দেয়া দেয়া জাইটুং আছে না, ওইটা হচ্ছে হ্যাঁ, ডাটিভ, আর বেকান্টে পারজন হচ্ছে রিজন অ্যাকুজেটিভ। ভাই, রিজন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে এটা আপনি বলতেছেন এটা ডাটিভ। ওকে, বুঝলাম। তারপরে হ্যাঁ, আর তারপরে আর কি বলছেন? আর বেকান্টে পারজন হচ্ছে অ্যাকুজেটিভ। বেকান্ট পেয়াজনটা হচ্ছে অ্যাকুজেটিভ। আকুজাটিভ অবজেক্ট বলতেছেন, অবজেক্ট, তারপরে অবজেক্ট। ওকে, তারপরে আর এটা এটা ও যে এটা থেকে গেছে। এটা মেবি সাবজেক্ট কইতে পারি না। এ- ওকে, আচ্ছা, ওকে, আচ্ছা তাহলে এবার বলেন তো, শম্পা আপু বলেন তো আমাকে একটু, যে এখানে কোনটা কি হবে? ভাইয়া এটা তো ভার্ব যে স্টেহেন এটা বুঝতে পারছি। আর হচ্ছে এই ইনডে সাইটুং, এটা ডি সাইটুংটা ডের হয়ে গেছে, তার মানে এটা ডাটিভ। ওকে, ডাটিভ আপনিও সেম বলতেছেন। ওকে, শম্পা ইয়াসমিন, শম্পা আপু আপনিও ডাটিভ বলতেছেন। ওকে, তারপরে বার্ব, এটা সহজ, বার্ব তো আমরা বুঝতে। তারপরে জি। এটাকে কি বলতেছেন? এটাকে কোনটা? মেলডুং এন মেলডুং, ভাইয়া? হ্যাঁ হ্যাঁ মেলডুং। মেলডুং এনটা কি এখানে উম, উম, ভাইয়া এটা কি অ্যাডভার্ব বোঝাচ্ছে? ভাই এটা মেবি নমিনেটিভ। অ্যাডভার্বের কি নাউন, অ্যাডভার্বের কি প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল থাকে? সরি ভাইয়া, না, এটা নাউন, নাউন। এটা নাউন। মেলডুং এর নাউন ওকে, ক্যাপিটাল। হ্যাঁ তাহলে আচ্ছা এটা 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 বলেন, এটা কি? নমিনেটিভ মনে হয়, এটা মনে হয় এটা কি? নমিনেটিভ মেলডুং। রিজন ভাই আপনার স্কুপ শেষ, আপনি এখন ওকে। ইন্টারেক্ট করবেন না। তারপরে হ্যাঁ এটা ওবা তো হচ্ছে ভেক্সেল প্রিপোজিশন। ওকে। আর বেকান্তে পারজন, মানে ওয়েল নন ব্যক্তি পার্সন, সম্পর্কে। আমি মিনিং জিজ্ঞাসা করতেছি না, আপনি বলেন যে এটা ভাইয়া কেস আমি কি এটা হবে? এটা ভাই আমি বলতে ভাই পারতেছি না। এটা অনেক ঝামেলার মনে হইতেছে। ভাই আমি শুধু বাদ আছি। আপনারা 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 প্রিপোজিশন, সরি যে অ্যাডজেক্টিভ ইন কার থেকে নেওয়া হচ্ছে? শর্মি রহমান, একটু মিউট রাখি। ওকে, হ্যাঁ তাহলে আপনারা যে অ্যাডজেক্টিভ ইন্ডুং শিখছেন না, জি। অ্যাডজেক্টিভ ইন্ডুং এ কখন এই যে বেকান্ট, এটা একটা অ্যাডজেক্টিভ, কখন ই হয় অ্যাডজেক্টিভ ইন্ডুং এ? আর ইস্যুর সাথে। ডাটিভের ওইটাতে আপনি ভার্ব কনজুগেশন বলতেছেন আমারে, যে ই হয়। আচ্ছা, এখানে আচ্ছা আপনারা ডাটিভের অ্যাডজেক্টিভ ইন্ডুং গুলো শিখছেন, আপনারা ভালো করে কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ ইন্ডুং শিখেন না, অ্যাডজেক্টিভ ইন্ডুং অনেক ইম্পর্টেন্ট। মিনু জি রহমান, ভাইয়া আমি দেখে নেই। আপনার থেকে নয়েজ হচ্ছে কেন? হেডফোনটা খুলে ফেলেন।
আচ্ছা, তাহলে একমাত্র যে যারা যারা খেয়াল করেন, যারা যারা ইন্ডিয়া সাইটুং, এটা সহজেই বোঝার কথা। ইন্ডিয়া সাইটুং, দি সাইটুংটা দেয়া হয়েছে একমাত্র ডাটিবে দেয়া হয়। আমার আবার পরিচয়। ইন আছে ব্যাকসেল প্রিপোজিশন। তাহলে প্রান্ত ভাই ঠিক বলছে, রিজন ভাই ঠিক বলছে, আর শম্পাবু ঠিক বলছেন, এটা ডাটিভ অবজেক্ট। ওকে, তারপরে অফট মেলডুঙ্গেন, তারপরে আচ্ছা, তারপরে আমি যাই রিজওয়ান ভাই। রিজওয়ান ভাই তারপরে বলছেন বেকান্টে পার্সনের, সেটাকে আপনি আকুজাটিভ অবজেক্ট বলছেন, এটাও হুম, রিস্ট্রিক্ট বলছেন। তাহলে আপনি যদি এতটুকু গেছেন, তাহলে আপনার এতটুকু 100% জানার কথা, একটা সেন্টেন্স, ভাই a বলছিলাম তো পরে। sentence a sentence cannot be a sentence when there is a no subject and no verb। তাহলে আপনি যদি একটা অবজেক্ট আইডেন্টিফাই করে দিছেন যে এটা ডাটিভ অবজেক্ট, তারপর আরো একটা অবজেক্ট আইডেন্টিফাই করে দিছেন এটা আকুজাটিভ অবজেক্ট, তাহলে বাকি যে লোকটা থাকলো সে তো 100% নমিনেটিভ, কারণ সাবজেক্ট ব্যতীত তো একটা সেন্টেন্স হবেই না, যেহেতু ভাইয়া এখানে একটা বলছিলাম তো ভার্ব আগে। আছে। না, আপনি কনফিডেন্ট ছিলেন না, প্রথমে তো বলেনি নাই, পরে যখন শম্পা আপু বলতেছিল তখন বলতেছেন ভাই মনে হচ্ছে না, তারপর বলছে ভাই এটা নমিনেটিভ। আমি তাহলে পুরো এলোমেলো হয়ে গেছিলাম ভাই, মানে না, এটা এলোমেলো হওয়ার কথাই না, কারণ দুইটার আগেই উভা এবং ইন, দুইটার আগে প্রিপোজিশন আছে। তাহলে এই দুইটার পাত্তাটা সবার প্রথমেই কাটা, যে এই দুইটা নমিনেটিভ না, এই দুইটা প্রথমেই কাটা, কারণ তাদের আগে প্রিপোজিশন আছে। তাহলে আর থাকে কে? শুধুমাত্র এই ব্যক্তি। এখন ঠিক আছে, এখানে আপনারা টেনশন করতে পারেন এটা কি কোনো অ্যাডভার্ব, এটা হলো না। অ্যাডভার্ব হলো তখন মাথায় আসার কথা, তাহলে প্রথম অক্ষর কেন বড় হাতে, তাহলে এটা একটা নাউন, তার মানে এই বেটাই সাবজেক্ট, কারণ এই দুইটা তো অবজেক্ট। আপনাদের গোল মিল হওয়ার কথা আকুজাটিভ এবং ডাটিভে, কিন্তু নমিনেটিভে গোল মিল হওয়াটা খুবই বোকামি ছিল, কারণ একটাই শুধুমাত্র আছে যার আগে কিছুই নাই। এই দুইটার আগে তো সরাসরি, একটা তো সরাসরি ইন্ডিকেট করাই যে ইনের পরে দেয়া সাইটুং, দি সাইটুং এর আগে দেয়া লেখা আছে, তার মানে এটা ডাটিভ, এটাও খুব সহজে জানার কথা। এরপরে বেকান্টে পেঁয়াজন নিয়ে একটু ঝামেলা হওয়ার কথা ছিল, যেটা স্বাভাবিক, এটা হতে পারে, কিন্তু ওটাও সহজ ছিল, কারণ এটা যখন ডাটিভ হয়েছে, এখানে নমিনেটিভ আছে, তখন এটা, এটা যদি ডাটিভ হইতো তখন বেকান্টেন হইতো, কারণ ডাটিভে অলওয়েজ ইএন বসে, অ্যাডজেক্টিভ ইন্ডু। দাটিভ এবং গেনেটিভ অবজেক্টিভ ইন্ডু অলওয়েজ ইএন, হোক সেটা ডেফিনিট, হোক সেটা ইনডেফিনিট, হোক সেটা ওনে আর্টিকেল, সবসময় ইএন বসে অ্যাডজেক্টিভ ইন্ডু। আর আমি বারবার আপনাদেরকে বুঝাইছি যে প্রিপোজিশনের পরে নমিনেটিভ আসেই না, তারপর আপনারা বলছেন প্রিপোজিশনের পরে নমিনেটিভ, তাহলে আজকে থেকে খেয়াল রাখবেন প্রিপোজিশনের পরে কখনোই নমিনেটিভ হবে না। আর মেলডুঙ্গেন, তাহলে এখানে বলতেছে ইন দেয়া সাইটুং, সাইটুং এর মধ্যে স্টেন অবস্থান করে, অফট মেলডুঙ্গেন রিপোর্ট, রিপোর্ট অবস্থান করে, উবা অ্যাবাউট বেকান্ট পেয়াজোনেন ফেমাস পার্সনদেরকে নিয়ে। তাহলে এখানে সাবজেক্টটা হলো কি রিপোর্ট, যে রিপোর্ট গুলো অবস্থান করে ইন্ডিয়া সাইটুং নিউজ পেপারের মধ্যে, অ্যাবাউট উইবা বেকান্ট পেয়াজোনেন কি ফেমাস পার্সনদের সম্পর্কে। তাহলে এখানে সহজ ছিল, কিন্তু যারা যারা ডাটিভ অবজেক্ট আইডেন্টিফাই করতে পারছেন, তারপরে বেশিরভাগ একদম ক্লোজ ছিলেন রিজওয়ান ভাই। আর বাকি বিষয়গুলো যে অনেকে আবার বলছেন যে যে ডাটিভ অবজেক্ট বলছেন এটাকে অনেকে, কিন্তু না, এটা ডাটিভ অবজেক্ট হলে দেয়া থাকতো, বা ড্যাম থাকতো, বা দেন থাকতো। তাহলে ইশরাত আপু আবার সাবজেক্ট বলছেন এটাকে, ডাটিভ অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট বলছিলেন। এরপরে আবার দুইটা সাবজেক্ট একটা সেন্টেন্সে, দুইটা সাবজেক্ট কখনো হবে না, একটা সেন্টেন্সে একটাই সাবজেক্ট। আর একটা মূল্যবোধ বা কমপ্লিট একটা সেন্টেন্স তখনই গঠন হবে যখন ওই সেন্টেন্সের মধ্যে একটা ভার্ব থাকবে, একটা সাবজেক্ট থাকবে। এ সেন্টেন্স ক্যান নট বি এ রিয়েল সেন্টেন্স, একটা সেন্টেন্স কখনোই রিয়েল সেন্টেন্স হবে না, অথবা মিনিংগত সেন্টেন্স হবে না, যখন সেখানে একটা সাবজেক্ট এবং একটা ভার্ব না থাকবে, এবং সাবজেক্ট আর ভার্ব ব্যতীত কখনো কোনো সেন্টেন্স তৈরি হতে পারে না। তাহলে একটা সেন্টেন্স গঠিত হওয়ার শর্ত হলো একটা সাবজেক্ট, একটা ভার্ব। অবজেক্ট ছাড়াও সেন্টেন্স হয়, যেমন ইস কাউফে, আমি কিনি, আমি অবজেক্ট দিলাম না, আমার মনের খুশি, আমার আজকে আমার ভালো লাগছে, আমি আজকে সাবজেক্ট বলবো না।
শ্রোতার যদি পোষায় শ্রোতারা শুনবে, না হলে নাই। আমার ভালো লাগছে, আমি কিনছি। কি কিনছি আমি বলবো না। আর যখন আমার মন ভালো আছে তখন আমি বলতেছি আমি একটি মোবাইল কিনছি, যখন আমি অবজেক্ট নিয়ে কথা বলতেছি। তাহলে শুধু অবজেক্ট দিয়ে সেন্টেন্স হয় না। মোবাইল কোনো সেন্টেন্স হবে না যদি ভার্ব না দেন। মোবাইল কি হয়েছে, মোবাইল কি মানে কি, একটা নাউন শুধুমাত্র। যখন একটা ভার্ব অ্যাড করবেন একটা সেন্টেন্স হয়ে যাবে। ইস কাউপে, আমি কিনি। আইন হ্যান্ডি, একটি মোবাইল, একটা অবজেক্ট দিয়ে দিলাম আমি। তাহলে খেয়াল রাখতে হবে, গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা করছি যে প্রিপোজিশনের পরে কখনো নমিনেটিভ কেস বা সাবজেক্ট থাকে না। হবে না। Yeah. আর একটা সেন্টেন্স কখনো একটা সাবজেক্ট অথবা একটা ভার্ব ব্যতীত গঠন হতে পারে না। যখন কোনো সেন্টেন্সে দুইটা অবজেক্ট নির্বাচন করে ফেলবেন এবং বাকি আরো একটা কিছু থাকবে, তখন বুঝে নিবেন সেটা নমিনেটিভ। আচ্ছা, তারপরে এটা কে পড়ছিল? আমি ভাই রাকিব ভাই পড়ছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ। তাহলে রাকিব ভাই বাকিটা পড়েন। ich lese die Zeitung jeden Morgen. ইয়েদেন মর্গেন, ওকে। এটা একটু ডিফিকাল্ট, বলেন, এটা বলেন। জি ভাই, এখানে ইস সাবজেক্ট, ওকে লেজে ভার্ব, ওকে। আর এখানে হুম অ্যাকুজেটিভ, হুম আর ইয়াডেন মর্গেন। হুম। এটা হচ্ছে অবজেক্ট। ওকে, কি অবজেক্ট? অবজেক্ট আমরা জানি নমিনেটিভ অবজেক্ট, সরি, আকুজাটিভ অবজেক্ট, ডাটিভ অবজেক্ট, গেনেটিভ অবজেক্ট। কোন অবজেক্ট এটা? অ্যাকুজেটিভ অবজেক্ট। আকুজাটিভ, এটাও কিন্তু আকুজাটিভ অবজেক্ট বলছেন। দুইটাই আকুজাটিভ অবজেক্ট। সেন্টেন্সের এটা অ্যাকুজেটিভ অবজেক্ট, ফুল সেন্টেন্স। বুঝি নেই, বুঝি নেই। সেন্টেন্সে ফুল অ্যাকুজেটিভ অবজেক্ট না। এই যে দি সাইটুং, আপনার এই পাশে যে দিয়া সাইটুং আছে না, এটা হচ্ছে তো ডাটিভ। আপনার দিয়া তো ডাটিভই হয় আপনার, আর হ্যাঁ দি হ্যাঁ, তো আপনার ওইটা বাদ। positive-এ। এদিকে কি আছে, এটার সাথে এই পাশে সেন্টেন্সের কোনো কানেকশন নাই। এটা আলাদা সেন্টেন্স, এটা আলাদা, এটা আলাদা সেন্টেন্স। আমরা এখন কথা বলতেছি এই পাশে সেন্টেন্স নিয়ে। জি ভাই, আমার কাছে এই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। ও না, আমি বলতেছি যে তাহলে আপনি বলছেন ইস সাবজেক্ট, গুড, লেজে ভার্ব, গুড, তারপরে দিসাইটুমটাকে আকুজাটিভ অবজেক্ট বলছেন, তাই তো? জি। তাহলে এটা আকুজাটিভ। এরপরে ইয়েডেন মর্গেনকে বলছেন আবার অবজেক্ট, তাহলে এটাও আকুজাটিভ অবজেক্ট। তাহলে দুইটাই কি আকুজাটিভ অবজেক্ট? এটা সেন্টেন্সে ফুল আমি অ্যাকুজেটিভ বাংলা অবজেক্ট। বলছি আপনাকে জি যে ভাই, আমি আমি তো প্রতিদিন সকালে নিউজ পেপার পড়ি। মনে হচ্ছে তো তাই। হ্যাঁ হ্যাঁ। দি সাইটুং ইয়াডেন মর্গেন। ভাই ফুল এই এই যে দি সেন্টেন্স, এই দি সাইটুং ইয়াডেন মর্গেন, এটা ফুল অ্যাকুজেটিভ। আচ্ছা, অন্য কেউ ভাই ডিসক্রাইব করতে পারে না কোনো কিছুই। অন্য কেউ? ভাই ইস হচ্ছে সাবজেক্ট। ওকে, এতটুকু ভাইয়ের ক্লিয়ার, এতটুকু ভাই ঠিক হ্যাঁ, বলছে। ইস এবং লেজে লেজের হচ্ছে সাবজেক্ট। হুম লেজে হচ্ছে ভার্ব, আর দি সাইটুং হচ্ছে আপনার হুম। অর্গেনটা বড় এম দেওয়া আছে মেবি। নাউন, হ্যাঁ এটাও অবজেক্ট, এটাও অবজেক্ট, হ্যাঁ নাউন, কিন্তু এটাও নাউন। হ্যাঁ। হুম। কি হবে দিসাইটুংটা কি? আপনি তো দি পর্যন্তই আসেন না। হ্যাঁ, দিসাইটুংটা কি হবে? দি সাইটুং হচ্ছে অবজেক্ট ভাই, কোন অবজেক্ট? সেন্টেন্সের আকুজাটিভ অবজেক্ট। অবজেক্ট ভাই, সেন্টেন্সের অবজেক্ট তো 100%। এটা সেন্টেন্সেরই অংশ। এখন কি আকুজাটিভ অবজেক্ট নাকি ডাটিভ অবজেক্ট না এটা ভাই গেনিটিভ?
হুম দি সাইটং, আহ এটা তো হচ্ছে আপনার মিকি হচ্ছে আকুজেটিভে, কারণ এখানে আকুজেটিভ। ওকে, অ্যাকুজাটিভ, তাও অনেক কনফিউশন, অনেক কষ্ট না আছে ভাই, এটা আকুজেটিভ, সাকিব অ্যাকুজেটিভ ভাইয়ের। অবজেক্টিভ ভাইয়া। ওকে ওকে, আকুজেটিভ। শম্পা আপু বলতেছে ওকে। ডি তারপরেরটা, সাইটুং ডি সাইটুং এ আছে এটা, এটা এটা হ্যাঁ, জি। ইয়েদেনটা, ইয়েদেন মর্গানটা কি হবে? গেনেটিভ। জেনেটিভ পড়াই নাই, জেনেটিভ থাকবো না, না বা না, জেনেটিভ নাই, গেনেটিভ এটা না। জেনেটিভ না। নমিনাটিভ মনে হয়, একটা নোমেন বা একটা সেন্টেন্সে দুইটা নমিনেটিভ থাকে না, একটু আগে বলছি। আমাদের সাবজেক্ট, সাবজেক্ট এবং ভার্ব আছে। ভাই দুইটা কি এক্সটেনশন? ডিরেক্ট অবজেক্ট। ডিরেক্ট অবজেক্ট থাকছে যে আমি, আপনারা, আমি প্রতিদিন সকালে নিউজ পেপার পড়ি, এখানে ডিরেক্ট অবজেক্ট কি বলেন তো? বাংলাও বলতে পারতেছেন না আপনারা যে আমি প্রতিদিন সকালে নিউজ পেপার পড়ি, এখানে বলেন তো আমি, আমি যে একটা নিউজ পড়া পেপার ক্রিয়া পড়ি, করি, নিউজ এই পেপার ক্রিয়াটা কার উপর অর্পিত হয়েছে? নিউজ পেপারের দি উপর। তো নিউজ তাহলে দি পেপার। নিউজ সাইটং। পেপার কি ডিরেক্ট অবজেক্ট না? হ্যাঁ। হ্যাঁ। তাহলে জি আমি ভাই। যদি কি দ্বারা প্রশ্ন করি বারকে, যে কেউ একজন পড়ে, কে পড়ে, কে দ্বারা প্রশ্ন করলে নমিনাটিভ, ইস আমি আমি পড়ি। পড়ি। তারপরে জিজ্ঞাসা করলাম কি পড়ে সে, তখন সে বললো, বারবার সাইটুং আমাকে কি পড়ি। বললো, সাইটুং পড়ে, তাহলে আমি আকুজাটিভ অবজেক্ট পেয়ে গেলাম। তারপরে এখানে একটা টাইম আছে, বা একটা টাইম কখন পড়ে, সে বললো ইয়েদেন মর্গেন, প্রত্যেকদিন এদের মর সকালে। তাহলে এখানে আপনারা যে ডিরেক্ট অবজেক্ট তো সাইটুংই, ডিরেক্ট অবজেক্ট সাইটুং। আচ্ছা, এখানে আপনারা নমিনাটিভে গেছেন, আবার এটা খুবই দুঃখজনক ছিল যে আবার নমিনাটিভে মুভ করছেন, যে এটা নমিনাটিভ না, এটা কখনোই নমিনাটিভ না। এটা আরেকটা রুলস আছে যে ইয়েদেন, ইয়েদেনের পরে যেই নাউন আসে সেটা সবসময়, এই যে টাইমের নাউনটা বেশিরভাগ, ইয়েদেনের পরে যখনই টাইম আসে, কোনো সময় আসে, যেমন ইয়েদেন টাগ দিন, ইয়েদেন মর্গেন সকালে, ইয়েদেন আবেন সন্ধ্যায়, মানে টাইম রিলেটেড যে নাউন, যে কোনো নাউন যখন ইয়েদেনের পরে আসে সেটা অ্যাকুজাটিভ হয়ে যায়। তাহলে ইয়েদেনের পরে এটা লিখে নিতে পারেন, ইয়েদেনের পরে যখন কোনো টাইম রিলেটেড নাউন আসে, যেমন কি, সকাল, সন্ধ্যা, বিকেল, দুপুর, তারপরে দিন, রাত, তারপরে হলো মোনাট, ইয়ার এবং ডে, অথবা সিজন, টাইম রিলেটেড যত নাউন গুলো আছে এগুলো যখন ইয়েদেনের পরে আসে সেটা অ্যাকুজাটিভ হয়ে যায়, এই জন্য এটা অ্যাকুজাটিভ। ভাইয়া ইয়েটেনের মতো আর কিছু আছে এরকম থাকতে পারে নাকি অ্যাজ একটাই থাকবে? গিফট, এস গিফট। অ্যাজ গিফটের পরে সবসময় অ্যাকুজাটিভ হয়, এই দুইটা দেয়ার জিনিস। ইজ। অ্যাজ গিফট, হ্যাঁ, অ্যাজ গিফট এবং ইয়েদেন এরপরে যখন নাউন আসে, টাইম রিলেটেড নাউন, তখন সেটা অ্যাকুজাটিভ হয়। দুইটা জিনিস শিখাই দিলাম, এবং A2 তে এসে শিখাইছি, এটা A1 এ শিখাই, কিন্তু A1 এ দিলে কেউ নিতেই পারে না, যার কারণে আমি এটা বন্ধ করে দিছি। আমি A1 এ কিন্তু এগুলো আর পড়াই না, আমার স্লাইডের মধ্যে এগুলো আছে, আমি স্লাইডটাকে হাইড করে রাখি, কারণ যখন দেই স্টুডেন্টরা নিতে পারে না A1 এ। এখন আপনাদের এখানে ভাই, আছে তাই দেখাই এটা দিলাম। আমরা জানতাম না ভাই। হ্যাঁ, জানতো না, সমস্যা না, ওই যে এই কারণেই তো আমি যখন প্রথমে কার সাথে না কথা বলছিলাম, রাকিব ভাইয়ের সাথে। হ্যাঁ, রাকিব ভাই যখন বলছে এটা আকুজাটিভ, আমি জানি রাকিব ভাই কিছুই জানে না, বলতেছে এটা আকুজাটিভ, তাই আমি জানতে চাইছি, উনি বলছে হ্যাঁ মনে হচ্ছে এটাও, কিন্তু না, এটার কাহিনী হলো এটা, যে ইয়েদেনের পরে যখনই কোনো টাইম রিলেটেড নাউন আসবে সেটা আকুজাটিভ হবে। এবং আকুজাটিভ হওয়ার পাঁচটা কারণ আছে। প্রথম কারণ, যে যখন ডিরেক্ট অবজেক্ট হয়, তারপর আকুজাটিভ, আমি আপনাদেরকে তিনটা না চারটা কারণ পড়াইছি। যখন ডিরেক্ট অবজেক্ট হয়, আমি আপনাদের আকুজাটিভ ক্লাস নিয়েছিলাম কিন্তু, তো যখন একটাই গ্রামার ক্লাস নিয়েছিলাম বেস ওয়ানে, তো যখন ডিরেক্ট অবজেক্ট হয় তখন আকুজাটিভ হয়, তারপরে যখন আকুজাটিভের ভার্ব থাকে তখন আকুজাটিভ হয়, যখন আকুজাটিভের প্রিপোজিশন থাকে তখন আকুজাটিভ হয়। বাকি দুইটা রুলস আমি কখনো প্রাইভেট পেজে কখনো পড়াই নাই, কারণ নিতে পারে না, আর অনেকেই চিন্তা করে টাকা দিয়ে কোর্স করতেছি, এত প্যারা দিলে চলে যাবো এই সে এগুলা। তো
কাহিনী হলো কি, যে আর দুইটা কারণ আমি কখনোই দেখাই না, তখন ওদের মাথা শেষ। আর ল্যাঙ্গুয়েজটা অনেক কঠিন মনে হয়। আর দুইটা কারণ হলো ভাই এই যদি দুইটা। অ্যাজ ওই সময় গিফট। যদি আইনসে আমাদের দেখাতেন আজকে অবশ্যই বলতে পারতাম। না না, এটা তখন নিতে পারতেন না, সমস্যা নেই। এই কারণে আমি টার্গেট রাখি যে যদি দেখি যে ওনাদের সাথে আমার আরো দেখা হবে, তখন টার্গেট রাখি পরে কোনো সময় এটা দেখাই দিব। না হলে ভাই একসাথে মানে নেওয়া যায় না, বা কেউ নিতে পারে কেউ নিতে পারে না। আর বাকি দুইটা কারণ লিখে নেন বা শুনে নেন, যে বাকি দুইটা কারণ: ইয়েদেনের পরে যখনই কোনো টাইম রিলেটেড নাউন আসবে তখন সেটা আকুজাটিভ হবে। আরেকটা হলো লাস্ট এবং আমেন্ডে ফাইনাল, যে কি অ্যাজগিফট। অ্যাজগিফটের পরে যখনই কোনো নাউন আসবে সেটা আকুজাটিভ। অ্যাজগিফট আইনেন কুলি, দেয়ার ইজ এ ফ্যান। অ্যাজগিফট আইনেন মান, এখানে একটি মানুষ। অ্যাজগিফট আইনে ফ্রাউ, এখানে একটি মহিলা। আর এস, ই এস, এস ইট, এস যখন শুরুতে থাকে, এটা ভিটু বলতেছি। আচ্ছা এটা না বলি আর এরপরে এমনিতে জেনে রাখতে পারেন, এস যখন শুরুতে থাকে খেয়াল রাখবেন সবসময় এস এজ এ সাবজেক্টই বসে। এস সাবজেক্ট শুরুতে বসবে এবং সেটা অবজেক্ট হিসেবে বসবে, এটা কখনোই হবে না। এটা বিটুতে শিখছি আমি। আজকে এই পর্যন্তই, ভালোই ছিল এটা, আপনাদের কেসটা একটু রিভিউ হলো। আশা করি আপনাদের উপকার হয়েছে, নাকি সবাই বোরিং হয়ে গেছেন? না না না, উপকার হয়েছে না ভাই, অনেক ভাইয়া। ধন্যবাদ। না ভাই ভাই ভালো আরেকটা বিষয় ছিল, ওই যে বলতেছিল সাকিব ভাই, ভাই। আপনি কিন্তু মানে আলাপ করছিলেন আপুর সঙ্গে, ওই যে ভাইয়াকে বলছিলেন মনে হয় একদিনকে পার্সিভ হ্যাঁ, সোয়াই নেওয়ার জন্য, তাই না? পার্টিসিপেট হয়তো আমি প্রথম ক্লাসে পার্টিসিপ নিছি, সবাই করাইছে তো, প্রথম প্রথমে ক্লাসে। প্রথমে। না, তারপরে আপনার জন্য কি একটা বলছিলেন আপুরে বলবেন, বা আপু রাজি হয়েছে যে ঠিক আছে হ্যাঁ নাইম